सद्गुरु योगीराज महाराज की जय। सर्व संतनों की जय। अलंकारपुरी पुण्य भूमि पवित्र तेथे नांदतो ज्ञानराजा सुपात्र तया ठविता महापुण्यराशी नमस्कार साष्टांग सद्गुरु श्री ज्ञानेश्वरासी। स्वयं भानु जो भानु आराधीला तयाचे कुळी दीपकूदू व्यजाला हरिभक्तीला कोणी तारी समस्त नमस्कार माझ्या सद्गुरु नमो सद्गुरु तुकया ज्ञानदीपा नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ति नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ति तुझी आठवी विसरे आपना ते तरंगा जली घालिता जेवी होते अलंकार सोनेची होऊन ठेला निळाया परी सद्गुरु आठवे सद्गुरुला तुका सद्गुरु तुका सद्गुरु तुका नातुडे सच्चिदानंद तो जया मोहने सर्व सिद्धांत झाले ना तुका महामौन्य घेऊन गेले जनी विजनी बोलती हा तुका करिता पूजा आणि ती नित्य भाव स्फुरत रूप तो सर्व जानो निनेने पहा सांडिले सर्व साक्षित्व जेने मनुष्याकृती राघवे ख्याती केली शिलाशी करे सागरी तारियेली तुका स्वामी हा पूर्ण ब्रह्म प्रकाशी जली रक्षिले निर्जीवा कागदासे महाराज हा जन्मला मृत्युलोकी दुजीव उपमानाडले इहलोकी भवसिंधूसी बांधिला से तुझेने अनाथा दिना कारणे तुकयाने नमो सद्गुरु स्वामिया तुकयासी असे बोलता बोलण्यासी जग्रासी असे शब्दव्यापी तोचिता शब्दविता परीनातले त्याही शब्द अतोथा तुका भासले मानवी वेशधारी परिहा लीला विग्रही निर्विकारी स्वये श्रीहरी व्यापको सर्व जीवा तुका तोची तोहा परब्रह्म ठेवा तुका भासला तुका
परिहा लीला विग्रही निर्विकारी तुका भासला मानवी वेशधारी परिहा लीला विग्रही निर्विकारी स्वये श्रीहरि व्यापको सर्वजीव स्वये श्रीहरि व्यापको सर्वजीव तुका तोची तोहा परब्रह्म ठेवा तुका तोची तोहा परब्रह्म ठेवा तुकाराम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय जय राम 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 कृष्ण பகவானுடைய ஒரு கிருபையினாலும் சத்சங்கத்தினுடைய ஒரு கிருபையினாலும் குருநாதருடைய ஒரு கிருபையினாலும் நம்ம துக்காராம் மகாராஜோட சரித்திரத்தை நம்ம அனுபவம் செஞ்சிருக்கோம்.
அனுபவத்தில் கொண்டு வரும். துக்காராம் மகாராஜ் வந்துட்டார் அப்படின்னாலே பாண்டுரங்கன் பின்னாடியே வந்துடுறார். பாண்டுரங்கன் எங்கே இருக்காளோ அந்த இடத்துல ருக்மணி மாதா வந்துடுறா. ருக்மணி மாதா எந்த இடத்துல இருக்காளோ சகல சித்திகளும் அங்கே இருக்குது. சகல சித்திகளும் அங்கே இருந்ததுன்னா அங்கே சரஸ்வதி அங்கே இருக்கா. சரஸ்வதி அங்கே இருக்குன்னா வாக்கில் பகவான் நாமம் வந்துடுறது. பகவான் நாமம் வந்த இடத்துல பூர்ண பரபிரம்மஸ்வரூபமாக பகவான் வந்து அங்கே விராஜமான ஆயிடுவார். இப்படி பகவானோட ஒரு கிருபையினால் நம்ம இந்த சத்சங்கத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். சுந்தரத்தே தியான உபே விட்டேவரி சுந்தரத்தே தியான உபே விட்டேவரி சுந்தரத்தே தியான உபே விட்டேவரி கரகடாவரி கரகடாவரி तुलसी हार गला से पीतांबर तुलसी हार गला से पीतांबर तुलसी हार गला से पीतांबर आवड़े निरंतर आवड़े निरंतर हे जिया तुलसी हार गला से पीतांबर तुलसी हार गला से पीतांबर मकर कुंडले धड़पति श्रवणे मकर कुंडले धड़पति श्रवणे श्रवणे मकर कुंडले धड़पति श्रवणे कंटिकौस्तुभमणि कंटिकौस्तुभमणि वीरादित कंटिकौस्तुभमणि वीरादित तुलसी हार गला से पीतांबर
தபேலாலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பாடணும் காமிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை தான். அதுதான் நல்லா இருக்கும். இன்னும் ரொம்ப எல்லா பாட்டும் அப்படியே அருமையாக இருக்கும். ஆனால் வந்து நிறைய கேட்கறதுனால நம்மளால் கூட்டின்னு வர முடியல. நம்மளுக்குன்னு பாடக்கூடிய பையன் வந்து அவர் சாட்டர்டே சண்டே மட்டும்தான் அவருக்கு ஹாலிடே. மிச்ச நாள்லாம் ஒர்க் இருக்கிறதுனால அவரால் வர முடியாது. பகலில் இருந்தால் சம்டைம்ஸ் வரலாம். அடுத்த தரத்துலேருந்து நான் எல்லாம் வேண்டிக்கிறது என்னென்னா, ஒரு சாட்டர்டேவோ இல்லை ஒரு சண்டேவோ ஒரு நாள் கிடைச்சா கூட போதும். சாட்டர்டே அன்றைக்கி கொடுத்தா கூட போதும். சண்டே அன்றைக்கி நீங்கள் நாட்டியம்லாம் வச்சுக்கலாம். அப்போ நம்ம கொஞ்சம் நன்னா அனுபவிக்கலாம் எல்லோரும் சரி. ஏன்னா நம்மளுக்கும் நிறைவாக இருக்கும் இல்லையா மனசு. இப்போ நம்ம பாடுற போது கூட ஒரு தபலா இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டே பாடுறோம். அடுத்த இடத்துல இன்னும் 2-3 பேர் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் பின்னாடி வாங்கி பாடுறதுக்கு. அதுக்கும் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். வாங்கி பாடுறதுலாம் கோவிலில் இருக்கா. பட் அந்த கோவிலில் இருக்கிறவா ரொம்ப வயசானவா இங்கே வர முடியாது. நான் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டுருக்கேன். அதனால் யாருக்கெல்லாம் அபங்கம் கற்றுக்கணும்னு ஆசை இருக்கோ வார்க்கரி சம்பிரதாயமாக சொல்லித்தரேன். அவள் என்னை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். நான் ஆன்லைனில் போட்டு விட்றேன் எல்லா பாட்டையும். அப்புறம் அவள் கற்றுட்டு ஒரு நாளைக்கு நம்ம கிரகத்துக்கு வந்தான்னா ஒரு தபலாவோட பாடி ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கலாம். அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஐடியா. அந்த இதில் இருக்குது. அந்த ஒரு லிங்க்கில் நான் எல்லாம் அனுப்பிச்சி விடலான்னு இருக்கேன். அவள் ஆற்றுல கேட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். எதுவுமே வந்து புதுசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த அவளோட சம்பிரதாயம் கற்றுண்டா ரொம்ப விசேஷம். நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கலாம், நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி ஒரு ஆசையில் தான் துக்காராம் அண்ணாவோட அவளோட இதில் போய் உட்காந்துட்டேன்னா அவரை பார்த்து அவர் பாடுறதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு கண்ணு தெரியாமல் இருந்தார். ராமு பாகவதர்னு வந்திருந்தார். அவர் ஹரிபாட் புக்கு 5 ரூபாய்க்கு கொடுத்தார். அந்த 5 ரூபா புக்கை படித்து அதில் இருக்கிறதுல என்னென்னா அதில் இருக்கிற தமிழில் இருக்கிற மீனிங் மட்டுமே படித்தேன். இந்த பாண்டரங்கன்றாலே, சிவன்றாலே, பிரம்மாங்கிறாளே, இன்னொன்று அம்பாள்ன்றாலே, என்னது எந்த சுவாமியை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறது, எதை நம்ம பக்தி பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாது. அப்படி இருக்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார், ராமகிருஷ்ண வாச்சா பாவகா ஜீவாச்சா ஆத்மஜோ சிவாச்சா ராம ஜப்பங்கிற வார்த்தையை சொன்னார். இதை மத்தியானம் எல்லாம் தூங்காமல் இதையே நினச்சிக்கிட்டே இருந்து என்னதுன்னு ஒரே மனசில் வருது. அப்போ தான் அவர் போதனை பண்ணுறார் ஞானேஸ்வர் மாவுலி. ராமகிருஷ்ண வாச்சா பாவகா ஜீவாச்சா. பாவம் ஹிருதயத்தில், அந்த பாவம் பக்திக்கு என்ன வேணும்னா துணை என்ன, ராமநாமம், ராமகிருஷ்ண நாமம். ஆத்மஜோ சிவாச்சா, சிவமே ஆத்மா அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறார் இந்த ஹரிப்பாட்டில். அப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வரோம். மாத்ரு பித்ரு பிராத்த சகோத்திர அபார சதுர்புஜ நரஹோமிட்டேலே அப்படிங்கிறார். யார் ஸ்ரீயோட ஹரிநாமத்தை சொல்கிறாளோ அவளுடைய மாத்ரு வழி, அவளுடைய பித்ரு வழி, அவளுடைய சகோதர வழி, அவளுக்கு தெரிஞ்சவா தெரியாதவா எல்லாரும் 4 கைகள் கொண்டு தேவலோகம் சென்று பித்ருலோகம் சென்று அங்கேருந்து வைகுண்டம் போகிறாளாம். அப்போது ஒருத்தர் வந்து அவர் செஞ்ச கர்மங்களுக்கு ஏற்ப, அவருடைய கிரியைகளுக்கு ஏற்ப அவருக்கு அடுத்த பிறவிங்கிறது கிடைக்கிறது இல்லையா. அப்போ அடுத்த பிறவி கிடைக்கிற பொழுது நம்மளுக்கு வரக்கூடியவா நம்ம எங்கே போய் இருப்போம்னா, நல்ல கர்மங்கள் சுத்த ஆத்மாவாக நம்ம இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு சொர்க்க பதவி கிடைக்கிறது. ஆனால் சொர்க்கத்தை காட்டிலும் விசேஷமான பிறவி என்னென்னா கைவல்ய பதம் அப்படிங்கிற பதவி எப்போ கிடைக்கிறதுனா ராமகிருஷ்ண ஹரிங்கிற மந்திரத்தை சொல்கிறதுனால. ஹரி உச்சாரணி அனந்த பாபராசி ஜாத்தியில லயாசி க்ஷணமாத்திரை அப்படிங்கிற ஹரி உச்சாரணி அனந்த பாபராசி. எவ்வளவோ பாவங்கள் செஞ்சிருந்தோம், எத்தனை இருந்தாலும் ஒரு ஹரிநாமம் சொல்றதுனால உதாரணமாயிடுது அப்படிங்கிறது. துக்காராம் மகாராஜ் தன்னுடைய சரித்திரத்தில், அவருடைய சரித்திரத்தில் விசேஷமாக அவர் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கார். எல்லா இடத்துலையும் போய் பாடிட்டு இருக்கார். லோகோகாங்கிற இடத்துல வந்து அவர் பக்தி பண்ணி அவர் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறார். அப்படி இருக்கிற பொழுது அங்கே ஒரு பிராமணர் வரார். அந்த பிராமணர் இதை சொல்கிறார், யார் யாரெல்லாம் நாமம் சொல்கிறாளோ, யார் யார் எல்லாம் பகவானுடைய நாமத்தை விசேஷமாக கைகொள்கிறாளோ, அதில் பிரத்யட்சமாக ராமநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காளோ அவள்லாம் ஒவ்வொரு யஜ்யம் பண்ணதுக்கு சமானம் அப்படிங்கிறார். ஒவ்வொரு யஜ்யம் பண்ணதுக்கு சமானம். எப்படின்னா ராமநாமம் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வச்சுருந்துருக்குமா. அப்படி ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்க ஒவ்வொரு யஜ்யம் பண்ணதுக்கு சமானம் அப்படிங்கிற. இவர் வழியில் போயின்னு இருக்கிறவர் இங்கே கீர்த்தன் நடந்துருக்க வந்து உட்காந்துக்கிறார். இப்படி ஒரு பெரிய கீர்த்தன், இப்படி ஒரு வைபவம், இதில் இவ்வளோ பெரிய யஜ்யம் பண்ண யாகம் பண்ணதுக்கு சமம் அப்படிங்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் உட்காந்துட்டார். அப்போ என்ன பண்ணார்னா, ஒவ்வொரு ராமத்தையும் நீங்கள் விசேஷமாக சொல்லுங்க, ஒவ்வொரு அடியை எடுத்து வைங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா இவர் என்ன பண்ணார்னா, அடுத்த இந்த கீர்த்தன் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த நாள்லேருந்து ஒரு நூலை எடுத்துன்னு வந்தார். ஒவ்வொரு ராமம் கட்டினும் போது ஒவ்வொரு முடிச்சு போட்டார், இன்னொரு ராமம் கட்டினும் போது இன்னொரு முடிச்சு போட்டார். இப்படியே ராமநாமத்தை சொல்லிகிட்டே வர ஒவ்வொரு முடிச்சா போட்டுட்டு வரார். ஒரு தடவை துக்காராம் மகாராஜ்கிட்ட வரும்பொழுது துக்காராம் மகாராஜ் இப்படி நாம வைபவத்தை பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்போ அவர்கிட்ட கேட்குறாரு, என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் முடிச்சு போட்டுட்டே இருக்கீங்க?
நீங்கள் சொல்கிற அவர் சொன்னார் ராமநாமம் சொன்னால் ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணதுக்கு சமானம். அப்போ ஒவ்வொரு ராமநாமம் எடுத்து வைக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு யஜ்ஞத்துக்கு சமானம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னதுனால நான் ஒவ்வொரு முடிச்சா போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்போ இத்தனை முடிச்சுகள் என்கிட்ட இருக்குது, இவ்வளவு யஜ்ஞம் பண்ண பலன் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பிரமாதமாக மனசில் அப்படி சொன்னோன்னே துக்காராம் மகாராஜ் அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். அப்படி இருக்கும்பொழுது இவர் என்ன பண்ணார், இந்த சிஷ்யர் போயின்னு இருக்கார், வழி போயின்னு இருந்தார். ஒரு கிரகத்தில் ஒரு மனசு சங்கடப்பட்டு வாசலில் உட்காந்துருக்கான். என்னன்னா அங்கே இருக்கிறவருக்கு பிரம்மஹத்தி பிடிச்சி தோஷம் வந்துடுது. பிரம்மஹத்தி தோஷம் போகணும், என்ன பண்ணுறதுங்க? அவரை எடுத்துட்டு கோவிலாக போகிறான். கடைசியில் பெரிய க்ஷேத்திரம், காசி க்ஷேத்திரத்துக்கு போகிறான். அங்கே போய் கங்கையிலலாம் குளிப்பாட்டுறான். அப்படின்னாலும் இந்த தோஷம் போக மாட்டேங்க. அப்போ அங்கே இருக்கிறவர் சொல்கிறார், யாராவது ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணியிருந்தாக்க அந்த யஜ்ஞ பலனை இவருக்கு கொடுத்தாக்க இவருக்கு இந்த பிரம்மஹத்தி தோஷமானது நிவர்த்தி ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். பிரம்மஹத்தி தோஷம் நிவர்த்தி ஆகும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர் அந்த மனசில் என்ன ஆயிடுதுன்னா, எப்படி யார் இவ்வளோ பெரிய யாகம் பண்ணணுமே, இவ்வளோ பெரிய யாகத்துக்கு பொருள் தேடணுமே, பொருள் தேடி இத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு இவ்வளோ பெரிய மந்திர உச்சாரணங்கள் பண்ணி இப்படிலாம் செய்யணுமே, இதெல்லாம் செஞ்சு இவருக்கு ஆகுமான்னு அவள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் கவலைப்பட்டுருக்கா. அவரை கிரகத்துக்கு கூட்டின்னு வந்துட்டு வாசலில் ரொம்ப கவலை தோந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கு. அப்போ இந்த சிஷ்யர் துக்காராம் மகாராஜோட சிஷ்யர் அந்த வழியில் நடந்து போகிறார். போயிட்டே இருக்கிற போதே ஜபம் பண்ணிகிட்டே போகிறார். ராம 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 ராம் ராம 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 அப்படி சொல்லிட்டே போகிறார். சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போதே இங்கே முடிச்சும் போட்டுட்டே போகிறார். உடனே இங்கே இருக்கிறவர் கேட்குறார், வாசலில் உட்காந்துட்டு இருக்கவர், இங்கே வாருமையார், என்ன ராம்நாம் சொல்லிட்டு போகிறேன், எதனா நூலில் முடிச்சு போட்டுட்டே இருக்கு. ஐயோ, எங்கள் குருநாதர் சொல்லியிருக்கார், ஒவ்வொரு நாமமும் ஒவ்வொரு யாகத்துக்கு சமம், ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணதுக்கு சமம், அதனால் நான் ஒவ்வொரு முடிச்சு போட்டுட்டே வரேன். அப்படியா? எங்களுக்கு எங்கள் வீட்டில் ஒரு பிரம்மஹத்தி தோஷம் முடிச்சு ஒருத்தர் இருக்க, அவர் எல்லா இடத்துக்கும் போய் அவரை கூட்டின்னு போயாச்சு, ஆனால் ஒரு பலனும் இல்லை. ஆனால் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கார், ஒரு பெரிய யாகம் பண்ணினா அந்த யாகத்தினுடைய பலனால் இவருக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். எங்களால் முடியல, ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ராமநாமம் சொல்கிறது ஒவ்வொரு யஜ்ஞத்துக்கு சமம், ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைத்தாலும் சொல்கிறேலே, இதனுடைய மதிப்பு எனக்கு என்னன்னு தெரியலையே, அதனால் நீங்கள் வாங்கலே, நீங்கள் ராமநாமமாக சொல்லுங்களேன், அதனால் போகிறதான்னு பார்ப்போம் அப்படிங்கிற. அப்போ அவர் வர உள்ளே என்ட்ரு பண்ணி பார்க்குறார். ஒரு பிரம்மஹத்தி தோஷம் முடிச்சுட்டு ஒருத்தர் இருக்கார், பைத்தியமாக ஏதாவது ஒரு முடிச்சுட்டு இருக்கார். இப்படி பார்க்குறார். அப்போ எங்கள் குருநாதர் சொல்லியிருக்கார், ஒவ்வொரு முடிச்சும் ஒரு யஜ்ஞத்துக்கு சமம் அப்படின்னு இருக்கார். அப்போ யஜ்ஞத்தினுடைய பலன் தானே உங்களுக்கு இந்த பிரம்மஹத்தி தோஷம் போகணும்னு சொல்கிறேன். அப்போ நான் ஒரே ஒரு முடிச்சை மட்டும் அவுத்து விட்டுறேன், அதை அந்த பலனை உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன், அந்த பலனால் இவருக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் போகிறதா பார்ப்போம், குரு அனுகிரகம் இருந்தால் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு முன்னாடியே ஒரே ஒரு முடிச்சை மட்டும் அவுத்து விட்டார். அவருக்கு அந்த ஜலத்தினால் அந்த உட்காந்து ராம் ராம் ராம்னு சொன்னார். அதனுடைய யாகத்தினுடைய பலன் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அவர் அந்த தெளிவு ஏற்பட்டது, அந்த தோஷமானது விலகி போச்சு, அந்த பிரம்மஹத்தியானது வெளியில் கிளம்பி போச்சு. கண்ணுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் பார்த்தோம். ராமமனே வாட்ட சாலி वाट चाली राममणे वाट चाली राममणे वाट चाली यज्ञ पावुला पावुली पावुला पावुली
யஜ்ஞ பாவுலா பாவுலா. அப்படி ராமநாமத்தை சொல்லிட்டு போயிடுறவாளுடைய சரீரம் எப்படி இருக்கும்னா தன்யமாயிடுறான், எப்படி பவித்திரமாயிடுறது, சுத்தமாயிடுறது, நிர்விகாரம் அவிகாரங்கள் இல்லாததாக ஆயிடுறது, பரிசுத்தமான சொரூபம் பகவானுடைய ஆத்மால பகவான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி வந்து விராஜமான ஆயிடும். அப்படிப்பட்ட தன்யத்தே சரீர தீர்த்த விரதாஞ்சே மாஹேர். இப்போ போதேந்திராலோ ராகவேந்திர மகாபிரபுவோ இல்லைன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோ இல்லை இப்போ மகாபெரிவாள் இந்த மாதிரி எல்லாரும் என்னென்னா கையில் ராமநாமம் சொல்லிகிட்டே இருக்காரு. அவள்லாம் இன்றைக்கும் சிரஞ்சீவியாக இன்றைக்கி இருந்துகிட்டே இருக்கார். அனுமான் எப்படி சிரஞ்சீவியாக இருந்துகிட்டு இருக்கார் இன்னி வரைக்கும். எதனாலன்னா ராமநாமத்தினால. அப்படி இருக்கிறது எப்படிங்கிறது கேட்டால் தீர்த்த விரதாஞ்சே மாஹேர. தீர்த்தங்கள்லாம் என்னால் போக முடியல, விரதங்கள்லாம் என்னால் இருக்க முடியல. ஆனால் இதுக்கெல்லாம் தலைப்பீடமாக என்ன இருக்குன்னா உட்காந்து ஒரு இடத்துல ராம 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 ராம. எங்கள் ஆற்றுல எல்லாம் வியாழக்கிழமை அன்றைக்கி சாயந்தரம் 5லேருந்து 6 இல்லை 5:30லேருந்து 6 ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய் ஜெயராம் 1 hour சொல்கிறோம், ஆர்த்தி எடுக்கிறோம் உண்டு. ஆஞ்சநேய மகாபிரபுவோட அனுகிரகம். ஆஞ்சநேய மகாபிரபு வந்து பெரிய லெவலில் வந்து கொடுக்குற என்னோட இதில் எனக்கு தெரியறது விஷன். உடனே ஒரு 2 மணி நேரத்தில் காலங்காத்தில் எந்திருந்தோன்னே விஷன் கிடச்சிதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். பின்னாடி இருக்கிறவா வந்து ஆற்றுலன்னு சொல்கிறேன், அவங்க ஆற்றுல இன்றைக்கி ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய் ஜெயராம் வச்சுக்கலாமா? தாராளம் வச்சுக்கோங்க எப்படின்னு நினச்சேன். அப்போ ஆஞ்சநேய மகாபிரபு நம்மளோட கூட இருக்கார். 2 அபங்கம் பாடுறோம், தெரிஞ்சதோ தெரியாமலையோ அறிஞ்சதோ அறியாமலையோ ஏதோ பக்தி பண்ணியிருக்கோம். எந்த இடத்துல பகவத் பக்தி நடக்கிறதோ அந்த இடத்துல பகவத் சாநித்தியம் கட்டாயமாக இருக்குங்கிறத பிரத்யட்சமாக நாங்கள் உணர்றோம். எந்த இடத்துல பகவான் நாமம் ஒழிக்கிறதோ அவளுக்கு எந்த பொருள் உதவியாக கிடைக்கிறது, பண உதவியாக கிடைக்கிறது, அவளுக்கு வேணுங்கிற அன்னதானங்கள் எதுவுமா கிடைக்கிறது, அவளுக்கு ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை அப்போ கூட கொடுக்குறார், அவளுக்கு துணி உதவிகள் எல்லாம் கிடைக்கிறது, எல்லா விஷயமும் கிடைக்கிறது. இதுக்கு என்ன காரணம்னா பகவான் மேலே பிரீத்தியும் பகவத் பக்தியும் பண்ணிருக்கோம். இதை சாஸ்வதமாக நாங்கள் எங்களோட வாழ்க்கையில் உணரும். அதற்கு மேலே குரு அனுகிரகமும் கிடைச்சிருக்கு, அது பகவானுடைய ஒரு கிருபையினால. இது எதெல்லாம் எப்படி நடக்கிறதுனா பகவானை நம்ம வந்து முதன்மைப்படுத்தி அவரை ஆற்றுல கொண்டாடணும். குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாட இடத்துல இல்லையா, அது மாதிரி பகவானை கொண்டாடணும். நம்ம காத்தால எந்திருந்தோம் நம்மளால் முடிஞ்சதை பாடணும், மத்தியானம் நம்மளால் முடிஞ்ச நைவேத்தியம் பண்ணணும், சாயந்தரம் ஹரிப்பாட் அந்த ஹரி 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 ஹரிங்கிற நாமம் 108 அதில் வந்துடுறது. அந்த ஹரிப்பாட்டில் தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ அதில் சொல்கிறோம். நித்திய பாட்டத்திரு இந்திராயணி திரு, நித்திய பாட்டக்கரு இந்திராயணி திரு ஹோய அதிகாரி சர்வத்தாகோ அப்படிங்கிறார். இந்திராயணி தீரத்தில் ஞானேஸ்வர் மாவுளி இருக்கிற இடத்துல பாடக்கூடிய ஹரிப்பாட்டுக்கு என்ன ஒரு பலனோ என்ன ஒரு விசேஷமான வைபவமோ அது ஒவ்வொரு கிரகத்திலையும் ஹரிப்பாட் பாடுற இடத்துல வருது. அவர் சொல்கிறார், அந்த காளி தைசி சங்கட்டாச்சி வேலி ஹரி தையா சாம்பாளி, உங்களுக்கு முன்னும் பின்னும் இருந்து ஹரி வராருன்னு சொல்கிற பிரமாணம் பண்ணி சொல்கிறார். ஞானதேவ மனே நிவர்த்தி தேவி ஞான சமாதி சஞ்சீவன ஹரிப்பாட்டன்ற சமாதி சஞ்சீவனம்ங்கிறத இந்த ஹரிநாமம் தான்ங்கிறத சொல்றார். அப்படிப்பட்ட ஹரிநாமத்தை எப்படி சொல்லணும்னா ராமமனே கிராஸோ கிராசி. ஏதோ நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கோம், ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், எங்கே போனாலும் எந்த கிடைச்சாலும் நம்ம சாப்பிட்டுக்கிறோம். அது நல்லதாகவும் சரி, வெளி இடத்துல அவள் எப்படி நினச்சிட்டு கொடுக்குறாளோ அதையும் நம்ம சாப்பிட்றோம், ஆற்றுல கிரகத்தில் பண்ணியே சாப்பிட்றோம். ஆனாலும் வாக்குல ராமநாமம் இருந்தா தோச்சி ஜேவிலா உபவாசி அப்படின்ட்டார். யார் உபவாசம் பண்ண பலன் கிடைக்கிறதா. நீ எப்படி சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் உபவாசம் பண்ண பலன் கிடைக்கும். ராமமனே போகி தியாகி. ராமம் நாமம் சொல்லிட்டு போகி நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இல்லைன்னா ஒரு சன்னியாச ரூபத்தில் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் வாக்குல ராமநாமம் சொன்னால் கர்மனா லிம்பே தியாகி. அவளுடைய அங்கத்தில் இந்த கர்மங்கள் இந்த மாதிரி விசேஷமான இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் இதை சாதிக்கணும், இதனால உங்களுக்கு பிராயஷ்சித்தம் இப்படி பண்ணாதான் அப்படிங்கிற எல்லா பிராயஷ்சித்தத்துக்கும் உள்ள கடைசியில் இருக்கிற பொருள் சாரம். பிராயஷ்சித்தாஞ்சா சார ஹரிநாம ஜப அப்படின்றார். நாமத்தினுடைய ஜபமே பிராயஷ்சித்தத்தினுடைய சாரம்னு சொல்லிட்டார். இது குக்கியமாக இருக்குது, இது எல்லாருக்கும் சொல்லாதீங்க. யார் பகவத் பக்தி பண்ணுறாளோ, யார் பாகவதாளுக்கு அனுகிரகமாக இருக்காளோ, பாகவதாளுக்கு சேவை பண்ணுறாளோ அவள் வாக்கில் தான் இந்த ராமநாமம் வரும், அவளுக்கு தான் இந்த பிராயஷ்சித்த மந்திரம். அப்படி பிராயஷ்சித்த மந்திரம் இருந்தாலும் தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் அறியாமலையும் எல்லா மக்களுக்கும் காதில் வரணுங்கிறது தான் பாகவதர்கள்லாம் வாசலில் பாடிண்டே போகிறா. உஞ்சுவத்தி எடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா எல்லார் காதலையும் இந்த ராமநாம சங்கீர்த்தனம் ஒலிக்கட்டும். அவள் கொடுக்குற பிரசாதம் என்னென்னா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணதனுடைய பிரசாதம். அதை பண்ணி ஒரு சாதம் சமைச்சு அதை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அது ராமநாமம் சொல்லி கிராசோ கிராசி
கர்ம லிம்பே தியாஞ்சி, எந்த ஒரு கர்மமும் எதுவும் அவளுடைய உடம்புல வராதான். ராமமனே கரித்தா தந்தா, இப்படி சொல்லிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இருக்க நினச்சிட்டு இருக்கோம். எங்கள் இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காளோ, எப்படிப்பட்ட வேலையாக இருந்தாலும் சரி, ஆனால் வாக்கில் ராமநாமம் சொல்லிட்டு இருந்தானா சுக்க சமாதி, சமாதியாக போய் உட்காந்துக்கிற லெவலில் இருக்கிற மாதிரி மனசு கிளாரிட்டியாக இருக்கான். வெறும் ராமநாமத்தோட கையில் கிடைக்கும் வேலையை செஞ்சுருக்கு, மனசு ராமநாமத்தோடு ஒட்டின்னு இருந்தா அது மாதிரி விசேஷம் என்ன. அதனால் தன்ய தன்ய தே ஷரீர தீர்த்த விரதாஞ்சே மாஹேர ஐசா ராமன ஜப்பே நித்திய, நித்தியமாக அப்படி ராமநாமம் யார் சொல்கிறாளோ அவா துக்காமனே தோ ஜீவன முக்த. துக்காராம் மகாராஜ் சொல்கிறார், அந்த ஜீவன் முக்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிறத சத்தியப்பிரமாணம் பண்ணி சொல்கிறார். இப்படி ராமநாமத்தினுடைய ஜபத்தையும் ராமநாமத்துடைய விசேஷையும் துக்காராம் மகாராஜ் சொல்கிறார். துக்காராம் மகாராஜ் பண்டாரா மலையில் போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். இனிமேல் இந்த விவகாரங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். போயிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் பாராயணம் பண்ணுறார். என்னென்னா பாகவதம், ஏக்நாத்தி பாகவதம், பாவார்த்த ராமாயணம், ஞானேஸ்வரி, இதெல்லாம் படிக்கிறது. வேதத்தினுடைய சாரமாக இருக்கிறது தான் இதெல்லாம். இது எல்லாத்தையும் உட்காந்து பாராயணம் பண்ணுறார். பாராயணம் பண்ணதனுடைய விசேஷம் என்னென்னா, ஒரு வார காலமாச்சு அவர் வீட்டுக்கு கிரகத்துக்கு வரலேன்னு அந்த அம்மா என்ன பண்ணுறான்னா ரொட்டி எடுத்துட்டு போகிறா. போயின்னு இருக்கிற வழியில் என்ன ஆகிடுத்து, ஒரு லீலை நடக்கிறது. பாண்டுரங்கன் இவளுக்கு செய்யணும்னு ஆசைப்படுறான். யார்? ஆவலிக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறான். ஏன்னா யார்? தாசிஞ்சா தாச கருணிட்டேவா, தாசருக்கு தாசராக இருக்காராம். மஜ்ஜன்ம பலமிதம் மதுகைட பாரே மத்ராப்த நீய மதானுகிரக ஏஷ ஏவ துவத் பிருத்ய பிருத்ய பரிச்சாரக பிருத்ய பிருத்யஸ்ய பிருத்ய இதுமேவ ஸ்மர லோகநாத. பிருத்யஸ்ய 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 பிருத்ய அப்படின்னா அடியாருக்கு 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 அடியார், அப்படி நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்படி அடியார் யாருன்னா ஒரு ஆத்துக்காரியாக இருந்தால் கூட அவள் அடியார் தான் அப்படின்னு பகவான் எடுத்துக்கிறார். அந்த தன்னோட பக்தனுக்கு அவள் சேவை செய்கிறாளாம். அதனால இருக்கிற வீட்டில் இருக்கிற ரொட்டியும் கொஞ்சம் தண்ணியும் எடுத்துகிட்டு போயின்னு இருக்கார். ஒரு 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 லீலை பண்ணுற, போகிற வழியில் அப்படி ஒரு முள்ளை போட்டு விடுறாரு. அந்த முள் இவ காலில் குத்திடுறது. குத்தின உடனே அவளுக்கு வலி தாங்க முடியாமல் மயக்க நிலையில் வந்து கீழே விழறா. அப்போ அந்த ரொட்டிலாம் பறந்து அந்த கீழே சிதறிடுறது, தண்ணி கொட்டிடுறது. அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா பகவான் அந்த பாண்டுரங்கன் பால ரூபத்தில் வர்றார். வந்து குழந்தையா ஒரு 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 15 வயசு மாதிரி ஒரு குழந்தையா வர்றார். தப்பில் பார்க்குறார், நீலமேக சொருபமா. இவளுக்கு அப்படி கண்ணை திறக்கிறா, பாண்டுரங்கனே நிற்கிறார். வேறு எந்த ரூபமும் வரல, சாக்ஷாத் பாண்டுரங்கனே வந்துட்டார். ஏய் கருப்பா மாயாவாதி, நீயா வந்திருக்கேன் இங்கே அப்படின்னு கேட்குறான். எதுக்கு வந்திருக்கேன் நீ வந்து உன் காலில் முள்ளு கொடுத்து எடுத்து பாரு, அதை நான் எடுத்து விடு. நீ வந்து எனக்கு எடுத்து விட வேண்டாம், எனக்கு எங்கள் அம்மா பவானி இருக்கு, அவள் எடுத்து விடுவா. எனக்கு குலதெய்வம் இருக்குது, எல்லாம் வருவா. நீ வரவே வராத, எங்கள் ஆத்துக்காரரை மயக்கி வச்சுருக்கேன் நீ அப்படிங்கிறான். நான் சொல்கிறத கேளு, இந்த அம்மாவே என்னோடைய அனுகிரகத்தில் தான் வந்திருக்கா. உன்னோட பவானியே என்னோடவள். ஒரு பெரிய கிருஷ்ணதேவராய ராஜா வந்து சொல்கிறார், நான் பெரிய அம்பாள் பக்தியாகும், துர்காதேவியை இது பண்ணுறேன், ஜபம் பண்ணி துர்காதேவியை வரவழைச்சு நான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறான். அப்போ ஒரு பிராமணர் சொல்கிறார், எங்கள் பாண்டுரங்கன் பண்டரிபுரத்தில் இருக்கிற பாண்டுரங்கன் மாதிரி உங்களுக்கு வருமா? அவர் தெரியுமா? அவர் எல்லா தேவதுக்கும் அதிகாரியாக இருக்கார். அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. அவரே இங்கே வைகுண்டத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கார். எல்லா வைகுண்டத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கோ கல்பத்தரு எல்லாம் இங்கே இருக்குது. தேவாதி தேவர்களும் இங்கே இருக்கா. எல்லாரும் வந்து காத்தால நாரதர் என்ன தும்புரன் எல்லாரும் வந்து பாடுறா, எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, எங்கள் அம்பாளை விட்டுட்டு இத்தனை பேர் அங்கே இருக்கா, உங்கள் அம்பாளும் அங்கே தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார். அந்த ராஜாக்கு பயங்கர கோபம் வந்துடுச்சு. நான் ஒரு வழி பண்ணுவேன், உன்னை நீ சொல்கிறபடி நான் அந்த பண்டரி க்ஷேத்திரத்துக்கு வருவேன், வந்து நான் பார்ப்பேன், அது நீ சொல்கிறபடி எதுவும் இல்லைன்னா உன்னை கழுமரத்தில் ஏற்றிடுவேன்னு சொல்லுவேன். அப்போ பயந்து போயிட்டார். என்ன சாதுக்கள் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி விஷயத்த நான் சொல்லிவிட்டேன். எல்லாரும் அவன் பாடிகிட்டே இருக்கா. இங்கே கல்பத்தரு இருக்குது, அது சிந்தாமணி இருக்குது, ஆவடே பண்டரி பீமா பாண்டுரங்க, கல்பத்தரு தலைவடி அப்படிங்கிற கல்பத்தரு சிந்தாமணி அப்படின்னு பாடுறாளே, இது இத்தனையும் இங்கே இருக்கே அப்படின்னு பாடுறதை கேட்டு நான் போய் எங்கே சொல்லிவிட்டேன், பாண்டுரங்கா என்ன தான் நீ ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வர்றார். அங்கேருந்து பாண்டுரங்க க்ஷேத்திரத்துக்கு வர அவர் சொல்கிறார், ராஜா நானும் உன்னோட கூடவே வருவேன், வரேன் பார்க்குறேன். வர வரையெல்லாம் பாண்டுரங்க பாண்டுரங்க பாண்டுரங்கன்னு சொல்லிகிட்டே வர்றார். ஒரு நேரத்தில் இப்படி வந்தால் ஜல் ஜலத்தி சோகலா ஜல் ஜலத்தி சோனுசலா அப்படின்னு பாட்டு இருக்கு. அதில் பார்க்குறாரு என்ன, மேலே பார்த்தா அந்த விமானம் அப்படியே தங்கமாக ஜொலிக்கிறதான். எப்படி அங்கே தங்க மாதிரி அரண்மனை இருக்கோ அந்த மாதிரி வைகுண்டத்தில் இருக்கிற மாதிரி அரண்மனை அங்கே இருந்துதான்.
அங்கே கல்பத்தரு இருக்கான், துளசி இருக்கான், அத்தனை தேவாதி தேவர்கள் அங்கே நின்று இருக்காளாம். இப்படிப்பட்டவா வெளியில தெரியறதா. அங்கே போனா நாரதர் பாடுறார், தும்பரர் பாடுறார், எல்லாரும் பாடிட்டு இருக்காளாம். இவர் உள்ள நுழைஞ்ச உடனே பாண்டுரங்கனுடைய அனுகிரகம், பாண்டுரங்கன் இவரை பார்க்கிறார், இவர் பாண்டுரங்கனை பார்த்தா அம்பாள் அங்கே உட்காந்து அந்த இடத்த பெருக்கிட்டு இருக்காளாம். என்ன அப்படின்னா அம்பாளே அப்படின்னா, அம்பாள் யாருன்னா பாண்டுரங்கனோட சிவசக்தி சொரூபம் தானே அம்பாள், சக்தி தானே அம்பாள் தன்னோட இடது பக்கத்தில் வச்சுட்டு இருக்கார் பரபிரம்மம், அது தன்னோட இடது பக்கத்தில் வச்சுட்டு இருக்கு, வலது பக்கத்தை சிவத்தை வச்சுட்டு இருக்கு. அப்படி சிவசக்தி ஐக்கிய சொரூபம் தான் பரம்பொருள். அதனால அவகிட்ட அம்பாள் இருந்துட்டு இருக்கா. அதனால எந்த பக்தி பண்ணினாலும், எந்த தெய்வத்தை கும்பிட்டாலும், எந்த கிராம தெய்வத்தை கும்பிட்டாலும், எந்த தெய்வத்தை பண்ணாலும் அதனுடைய பூர்வ பலன் என்னன்னா பரபிரம்மத்தை தான் நம்ம போய் அடையிறோம். அந்த பரபிரம்மம் என்னன்னா ஹிருதயம். அந்த ஹிருதயத்தில் இருக்கிற ஆத்மா தான் பரபிரம்மம். அந்த ஆத்மா அந்த ரூபத்தை எடுத்துட்டு எந்த தெய்வத்தை கொண்டுட்டோமோ அந்த தெய்வத்தை மனசில் தாங்கிட்டு அது கடைசியில் கிருஷ்ணனோட பாதார விந்தத்தில் போய் சேர்ந்து விடுறோம். அதனால பகவான் சொல்றார், நீ எந்த தெய்வத்தை கும்பிட்டாலும் பரவாயில்ல, அது என்னதான் வந்தாடு. அதனால நீ பண்ற பவானி என்னோடவள் தாமா அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் தான் அந்த பவானி, வேற யாரும் கிடையாது அப்படின்றார் கிருஷ்ணன். சொல்லி அந்த முள்ளை எடுத்து விடுறார், அவளை கூட்டிட்டு வரார். மேலே வந்து பார்த்தா அந்த பண்டாரமல்லியே ஜொலிக்கிறது. என்னன்னா துக்காராம் மகாராஜ் இப்படி பார்க்குறார், தன்னோட மனைவி வர, ஆவலி வர, அவளோட பாண்டுரங்கனும் வர, பிரத்யட்சமாக நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ பாண்டுரங்கனை கூட்டுற, பாண்டுரங்கா இது என்ன விசித்திரமானது, நான் உன்னை பார்க்கணும்னு நினச்சிட்டு இவ்வளோ தபஸ் பண்ணிட்டு இப்படிலாம் படிச்சுட்டு கிரந்தங்கள்லாம் படிச்சுட்டு உன்னை அடையணும்னு நினைக்கிறேன், என்னை விட்டுட்டு நீ இவளுக்கு வந்திருக்கேன், உன்னை அவள் பார்த்துக்கிறாளே. அதனால ரெண்டு பேரும் வந்தவொடனே பிரத்யட்சமாக பார்த்தா இவர் கான்ஹான்னு இருக்கார், அவர் பிரம்மாவுடைய சொரூபம், அவர் தான் அவரோட தம்பி. அவர் தேடிட்டு வர்றார். இவர் சொல்கிறா, எங்கள் ஆத்துக்கார் எங்கே போனாரோ தெரியலையே, 1 வாரம் ஆச்சு 1.5 வாரம் ஆச்சு நான் பார்க்கலையே, நான் தேடிட்டு வரேன். இவர் 1 வாரமாக தேடுறார். கடைசியில் இவர் வர, இவரும் அந்த பண்டாரமலைக்கு வர, அங்கே பார்த்தா பிரத்யக்ஷ பாண்டுரங்கனோட தரிசனம் கிடைக்குது. வச்சனைகா கமலாபதி மாஜி ரங்காச்சி வீனந்தே கர ஜோடிதா கத்தே காளி आपन असावे जवळी. वचनैका कमलापती माझी रंकाची विनंती कर जोडिता कत्ते काळी आपण असावे जवळी. घ्यावी माझी वाक जरी का मागणे गाणिक कर जोडिता कत्ते काळी आपण असावे जवळी. तुकया बंधू म्हणे देवा शब्द ही तुकाची राखवा. तुकया बंधू म्हणे देवा शब्द ही तुकाची राखवा. कर जोडिता कत्ते काळी आपण असावे जवळे. कर जोडिता कत्ते काळी. என்ன சொல்ற, துக்கையா பந்து அப்படின்னா காணவா. அவர் பாடுறார், இந்த துக்கையா பந்து மனே தேவா சப்த இத்துக்காஞ்சி ராக்கவா. நான் சொல்ற சப்தம் இதுதான்ப்பா, நான் உன்கிட்ட கேட்கறது இதெல்லாம் என்னன்னா ஆப்பன்னு அசாவே ஜவளி, நீங்க என்னோட கூடவே இருக்கணும். இப்போ பகவான்கிட்ட நம்ம என்ன கேட்கணும், பிரார்த்தனை பண்ணணும், கோவிலுக்கு வந்து பாடணுங்கிறது இல்லை. எப்போ எந்த சமயத்தில் இருந்தாலும் நீ என்னோட கூடவே இருக்கணும். இது சாதுக்கள் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற பாடம் என்னென்னா, चित्ती तुझे पाय डोला रूपाचे ध्यान अकंठ मुखी नाम तुमचे वर्णावे गुण हेची एक तुमच्या मागणे दातारा उचित ते करा भाव जाणूनी करा. उचित ते करा भाव जाणूनी करा. அப்போ பாண்டுரங்கன் கிட்ட போய் நம்ம என்ன கேட்கணும், இல்லை அம்பாள்கிட்ட போய் என்ன கேட்கணும், இல்லை சிவபெருமான்கிட்ட போய் என்ன கேட்கணும்னா, ஹேச்சி துமா மாகனே தாத்தாரா, நான் உங்கள்கிட்ட வந்து நான் இதுதான் கேட்குறேன். கொடுக்குறவனே தாத்தாரா, ஆனால் நம்மளுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறவன் இல்லையா, அவர் தானே கொடுக்குறாரு, பகவான் தானே கொடுக்குறாரு. இந்த பிறவியை நம்மளுக்கு பகவான் தான் கொடுத்துருக்கார். இந்த பிறவியில் ஒரு வாழ்க்கை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கார். நல்ல ஒரு கணவனையோ நல்ல ஒரு மனைவியையோ கொடுக்குறார். குழந்தைகள் தானத்தை சந்தானத்தெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் கொடுத்து நம்மளை கோவிலுக்கு வர விடுறதும் அவர் தான். இல்லைன்னா மார்க்கெட்டில் அழைய விடுறதும் அவர் தான். இல்லைன்னா வெளியில் எல்லா வேலைகளுக்காக அலைஞ்சு திரிய விடுறதும் அதுதான். இல்லை மதுபானம் பண்ணிட்டு எங்கேயோ திரிஞ்சு ரோட்டில் கிடக்க விடுறதும் அவர் தான்.
அவரோட மனத்தில் எத்தனை 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 ஜென்மங்களில் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற பிறவி நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. ஆனால் உச்சித்த பிறவி என்ன? உச்சித்த தேக்கரா பாவ ஜானுனிக்கரா என்னன்னா, பகவான் சொல்கிறார், நான் உனக்கு எல்லாம் கொடுத்துருவேன், உனக்கு செல்வம் கொடுத்துருவேன், உனக்கு தனதானியங்கள் கொடுத்துருவேன், உனக்கு சம்பத்து கொடுத்துருவேன், அழகான மனைவியோ கணவனோ கொடுப்பேன், எல்லாம் கொடுப்பேன். சத்சங்கம் கொடுக்க மாட்டேன். சத்சங்கம் வரணும்னா என்கிட்ட வந்து நீ கேளு. சாதுக்களை 2 நாள் நமஸ்காரம் பண்ணிப்பியா அப்படின்னு கேட்குறேன். ஸ்ரீ संतांचिये माता चरणावरी, श्री संतांचिये माता चरणावरी, साष्टांग हे करी दंडवत, साष्टांग हे करी दंडवत, श्री संतांचिये माता चरणावरी, श्री संतांचिये माता चरणावरी, साष्टांग हे करी दंडवत, विश्रांति पावलो सांभला उत्तरी, वाडवया कुडी जन्मोजन्मी, श्री संतांचिये माता चरणावरी, डौरली हे काया प्रेम रसे बैसला, श्री संतांचिये माता चरणावरी, श्री संतांचिये माता चरणावरी. डौरलिहे काया कृपेच्या ओरसे, नव्वे अनारिसे उद्धरिलोन पाடுறார். नव्वे अनारिसो उद्धरिलो. டௌரலிஹே காயா கிருபேச்சியா ஓரஸ் என்ன நடத்தணும், அவருடைய உடம்புல ஓடுற ரத்தங்கள் எப்படி இருக்குன்னா, கிருபை பண்ணணுங்கிறது மட்டுமே அவளுக்கு இருக்கான். இந்த பிரேமை இருந்த உடம்பான், இந்த பிரேமையால் பட்ட உடம்பான். அதனால அந்த கிருபை மட்டுமே அவள் கொடுப்பாளாம். என்னென்னா, இந்த ஆத்மா உதாரணம் மாட்டுமே, இது எப்படியாவது ராமநாமம் சொல்லி வரட்டுமே, இது வெளியில் இப்படி போயின்னு இருக்கே திரிஞ்சுன்னு இருக்கேன்னு நினைப்பாளாம். எப்படியாவது அவள் சாதுக்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு வரக்கூடாதா அப்படின்னு நினைப்பாளாம். அதனால தான் அவள் அங்கேருந்து உஞ்சுவர்த்தி எடுக்கிறதுக்கு கிளம்பி போகிறாள். டௌரலிஹே காயா கிருபேச்சியா ஓரசே நவ்வே அனாரிசே, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பலனும் இல்லாமல் அவள்கிட்டேருந்து எந்த ஒரு வேலையும் இல்லாமல் அப்படியே உதாரணம் பண்ணி விடுறாள். அவள் வந்து ஹரிகீர்த்தன் பண்ணி அந்த ராமநாமம் கேட்டு அப்படி உதாரணமாக. துக்காராம் மகாராஜோட சரித்திரத்தில் ஒரு பிராமணர் இருக்கார், ஒரு ஜோதிடர். அந்த ஜோதிடர் வந்து இவரோட எல்லா கீர்த்தனுக்கும் அவர் வருவார், போயின்னு இருப்பார். அவருக்கு வந்து ஒரு நோய்வாய்ப்பட்ட ஒரு குழந்தை, நோய்வாய்ப்பட்டு போய் ஒரு குழந்தை. அதனால் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா, டெய்லி இந்த கீர்த்தனம் கேட்டுட்டு, அந்த கீர்த்தனத்தை கேட்டதுக்கப்புறம் அவர் போட்டுருக்கிற துளசி மாலையிலேருந்து ஒரு துளசி, ஏன்னா எல்லாருக்கும் அப்போல்லாம் இங்கே என்னோட துளசி மாலையை போட்டு போகிறவர். நான் வேறு என்ன கேட்குறேன், பெரிய பெரிய மாலைகள் பெரிய இதெல்லாம் கேட்கல, ஒரு துளசி மாலை கையில், ஒரு வீணா, இங்கே ஒரு தாளம். அவரை வாக்கில் மோட்ச சாம்ராஜ்ய பதவியை கொடுக்கக்கூடிய ராமநாமம். இப்படி இருந்துட்டுருக்கார், இப்படி பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கார். இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் வந்து இவர்கிட்ட இந்த துளசியை வாங்கின்னு போய் அவள் அந்த அம்மா கிட்ட போய் கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டுருக்கான். ஒரு நாள் இவர் வந்து பஜனையில் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை இறந்து போயிடுது. அந்த குழந்தை இறந்து போயிடுது. இறந்து போயிடுத்துன்னொன்னே இந்த அம்மா என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. இந்த அம்மாவுக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து இந்த பாண்டரங்கனே கதி, இந்த துக்காராம் மகாராஜே கதின்னு இருக்கார். இந்த குழந்தை இப்படி நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்தது கூட அவருக்கு இறக்குற தருவாயில் இருந்தாலும் கீர்த்தனுக்கு போகிறேன்னு போகிறார். பாபா மகாராஜ் சத்தார்கர் இருந்தார், அவருடைய புத்திரர். பெரிய கீர்த்தன் நடக்கிறது, பெரிய பெரிய கீர்த்தன், ஹரிபக்த பராயன் பெரியவர். அவர் கீர்த்தன் பண்ணும்போது உட்கார்ந்துருக்கிற போது இந்த குழந்தை வந்து இந்த மைக்கை சரி பண்ணிட்டு இருக்கிற பொழுது அந்த மைக் ஷாக் அடித்து இந்த குழந்தை அப்படியே இறந்துருச்சு. பாபா மகாராஜ் சத்தார்கர் இறந்து போச்சு குழந்தை அப்படின்னொன்னே இவர் என்ன சொன்னாராம், பாண்டரங்கனோட ஸ்திதி, ஆனால் எல்லாரும் வந்திருக்கா, ஹரிகீர்த்தன் தான் முக்கியம், தள்ளி வைங்கோ, ஹரிகீர்த்தன் பண்ணுற 2 hours ஹரிகீர்த்தன் பண்ணார் நம்ம சத்குரு துக்காராம் கணபதி மகாராஜோடைய குரு. அப்போ அவருக்கு என்னென்னா, இப்படி ஒரு பாபாஜி சைத்தன்யா அப்படின்ற துக்காராம் மகாராஜுக்கு பாபாஜி சைத்தன்யர் தான் அவருக்கு குருவாகிறார். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பு குருநாதரை பற்றி தான் பேச போகிறோம். அப்போ வந்து அந்த பாபாஜி மாதிரி இவருக்கும் இங்கே பாபா மகாராஜ் சத்தார்கர். அவர் அந்த கீர்த்தன் பண்ணிவிட்டு 2 மணி நேரம் கழித்து அப்புறம் அந்த குழந்தைய வந்து அந்த குழந்தைக்கு பெரிய கர்மங்கள்லாம் செஞ்சாங்க. அப்போ
அப்படின்னா அவள் கீர்த்தன்கார் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கார், எப்படிப்பட்ட பக்தியில் சிறந்திருந்தால் அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாவம் வரும், எப்படிப்பட்ட பக்தி அவருக்கு ஆழ்ந்த அனுபவங்கள் ஏற்பட்டிருந்தா, எதையும் தாங்கக்கூடிய சக்தி இருந்ததுன்னா, எதுவும் எது நடந்தாலும் பகவத் கிருப்பைன்னு எடுக்கக்கூடிய காரணம் இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி பக்தியில் அவள் நிலைச்சிருக்க முடியும். அதனால் மகாராஜன் இருக்கக்கூடிய பட்டத்தில் இருக்கிறவா சர்வசாதாரணம் உட்காந்து மாலையை வாங்கிட்டு போட்டுட்டு இருக்கிறவா கிடையாது. ஒரு இடத்துல கீர்த்தன் பண்ணும்பொழுது தான் அதனுடைய கஷ்ட நஷ்டங்கள் என்னங்கிறது தெரியும். அந்த கீர்த்தன் பண்ணும்போது அவள் எத்தனை பிரமாணங்கள் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது, எத்தனை விஷயங்கள் பண்ண வேண்டிய, எத்தனை சரித்திரங்கள் சொல்லி அந்த சரித்திரங்களில் ஆழ்ந்து போய் அந்த பகவன் நாமத்தை சொல்லி அதனால எத்தனை பேர் உத்தேரணம் ஆயிரம். இன்றைக்கி சாதாரணம் நம்ம இருக்கிற நம்ம அண்ணாவோடைய கீர்த்தன் கேட்டு தான் இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை அவரால் அனுகிரகத்தினால நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. அவரோட அனுகிரகத்தினால ஒரு குருநாதனை நம்மளுக்கு கிடைக்கிறார். அப்போ சாதுக்களுடைய அனுகிரகம் தான் நம்மளுக்கு இல்லாமல். இந்த இறந்து போன குழந்தைய கொண்டு போட்டான் அம்மா. எங்கன்னா இந்த கீர்த்தன் நடக்கக்கூடிய இடத்துல போட்டான். இனிமே நான் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது, என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றி கொடுங்கோ அப்படின்னு அவர் கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு துக்காராம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பாண்டுரங்க 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 பார்க்குறார் கீழே. நீ கோராகும்பார் அவளோட குழந்தைகள் எல்லாரையும் நீ காப்பாற்றி கொண்டு கொடுத்தியே, பிரகலாதனுக்கு நீ கொண்டு கொடுத்தியே, இறந்து போன குழந்தைகள் கிருஷ்ணன் பிறப்பிச்சு கொண்டு கொடுத்தாரு. அவருடைய 6-7 குழந்தைகள் வேலைக்கு 3-7 குழந்தைகள் இவருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 6 குழந்தைகளையும் காமிச்சு கொடுத்தாரு. யமதர்மன்ட்டேருந்து காமிச்சு கொடுத்தாரு தன்னோட தேவகி அம்மாவுக்கு. இவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் நீ செஞ்சுருக்கியே கிருஷ்ணா, நீ நினச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணலாமே, இந்த குழந்தைய நீ காப்பாற்றக்கூடாதா அப்படின்னு பாடுற துக்காராம் மகாராஜ். பாடின்னு இருக்கிற போது ஒரு அதிசயம் நடக்கிறது. டைரக்டாக எய்த்தாப்புல துக்காராம் மகாராஜுக்கு முன்னாடி பாண்டுரங்கன் பிரத்யட்சமாக நிற்கிறார். நின்று அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியறது. அவர் சொல்கிறார், நீ எது சொன்னாலும் உன்னுடைய வாக்கில் அந்த சித்தியை நான் கொண்டு வந்திருக்கேனே, நீ எதை சொல்லு அது நடக்கும், நீ சொல்லு அந்த குழந்தை உயிர் பெற்று எந்திருக்கும், நீ பாடு எந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்சு போய்டுறார் பாண்டுரங்கன். அப்படியே இந்த குழந்தைக்கு மேலே துக்காராம் மகாராஜ் பாண்டுரங்க 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 அப்படி சொல்ல சொல்ல அங்கே இருக்கிறவா எல்லாரும் கரகோஷம் விட்டு பாண்டுரங்க நாமம் சொன்ன உடனே ஒரு அதிசயம் என்னாச்சுன்னா அந்த குழந்தை அப்படியே எந்திருந்து உட்காந்து. அப்படின்னா துக்காராம் மகாராஜுக்கு என்னன்னா அந்த ராம நாமம், அந்த பாண்டுரங்கனுடைய நாமம் ராம் கிருஷ்ண ஹரி ஜெய ஜெய ராம் கிருஷ்ண ஹரி ராம் கிருஷ்ண ஹரி ஜெய ஜெய ராம் கிருஷ்ண ஹரி ராம் கிருஷ்ண ஹரி ஜெய ஜெய ராம் கிருஷ்ண ஹரி ராம் கிருஷ்ண ஹரி ஜெய ராம் கிருஷ்ண ஹரி ராம் கிருஷ்ண ஹரி ஜெய 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 ஜெய ராம் கிருஷ்ண ஹரி ஜெய ஜெய ராம் கிருஷ்ண ஹரி. இப்படி நாமம் சொன்னதுனால ஒரு உயிர் இல்லாத ஒரு குழந்தைய உயிர் பெற்று எடுத்துட வச்சுடுறா இல்லையா சவுண்டா. जोड़ो नियादन उत्तम व्यवहार, जोड़ो नियादन उत्तम व्यवहार, उदास विचारे वेचन करी, उत्तम गति तो एक पावे, उत्तम गति तो एक पावे, उत्तम बोलील जीव काणी
ಮನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಶ್ರಮಾಚೆ ಫಲ. என்ன ஆசிரமம் அப்படின்னா இந்த சம்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரமம் இருக்கே, இந்த ஆசிரமம் தான் மிக உயர்ந்த ஆசிரமம். சந்நியாசாசிரமமோ பிரம்மச்சரிய ஆசிரமமோ காட்டிலும் இந்த கிரகஸ்தாசிரமம் தான் மிக உயர்ந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கிரகஸ்த ஆஸ்திரத்திலிருந்து கஷ்டமோ நஷ்டம் எவ்வளவு வந்தாலும் ஆனால் பகவான் கூடவே துணை இருக்காரா. அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவா, அந்த கிரகஸ்தர்கள் இருக்கிறவா ஒரு நாமம் சொல்லியோ ஒரு கோவிலுக்கு போயோ தன்னால் முடிஞ்ச ஒரு திரவியங்கள் செஞ்சால் அதனுடைய பலனே வேறு அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறாரு. உத்தம தர்மத்தை சொல்லணும் இல்லையா. தர்மம்னா என்ன என்ன சொல்கிறது நம்ம அப்படின்னா அபங்கத்திலே சொல்லிவிட்டேன் நல்ல தர்மங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது. जोड़ो नियादन उत्तम व्यवहार. இந்த விளைச்சல் வந்திருக்கு நிறைய. அவளுக்கு சோழ கொள்ளையில் போயிட்டு அவர் சொல்கிறார், அங்கே இருக்கிற பறவைகள்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போயிடுது. அங்கே ஒன்றும் இல்லை. அந்த விவசாயி இங்கே வரான், எல்லாம் அந்த பஞ்சாயத்துக்காரரை கூட்டின்னு வரான். கூட்டின்னு வந்து காமிக்கிறான், பாருங்கள் இப்படி பண்ணிட்டாரே இவர், என்ன பண்ணலாம். இந்த எல்லாம் பஞ்சாயத்து பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு, வீட்டெல்லாம் எழுதி வாங்கின்றா. இவர்கிட்ட சொல்கிற, நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு கடன் பத்திரத்தை எழுதி கொடுங்கோ, இதை வந்து நீங்கள் அடைக்கலாம்னு சொல்கிறான். கடன் பத்திரத்தில் எழுதி கொடுங்க, அடைச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர் பாட்டு கிளம்பிட்டார். வீட்டையே எழுதி கொடுத்தாச்சு. இனிமேல் வீடு இல்லை, ஆத்துக்காரி வீட்டில் போனால் திட்டுவா அப்படிங்கிற சூழ்நிலை. அப்போ பாண்டரங்கன் ஒரு லீலை பண்ணார். என்னன்னா, இந்த சோழ கொள்ளையில் ஒன்றுமே ஒரு தானியம் கூட இல்லாத இடத்துல திடீர்னு வளர்ந்தது பாண்டுகோ 1க்கு 10 மடங்கு தானியம் வளர்ந்துருது. இவன் என்ன பண்ணா, இங்கே இருக்கிறவெல்லாம் கூப்பிட்டு அறுவடைக்காக போயிருக்கான். அப்போ அறுவடைக்கு போனதை பார்த்தா எல்லா கதிர்களும் வளர்ந்து நல்ல பெருசாக முதிர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது. எல்லாம் வளர்ந்த கதிர்கள்லாம் தொங்கி சகிஷ்ணுனா அப்படி தலை வணங்கி இருக்கான். அது மாதிரி நம்மளும் தலை வணங்கி இருக்கணுமா. எத்தனை செல்வங்கள் கிடைச்சாலும், எத்தனை தனதானியங்கள் இருந்தாலும், எத்தனை கல்வியில் பேர் இதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஆனால் வாழ்க்கையில் நம்ம என்னென்னா தலை தாண்டி இருக்கணுமா. அப்படி தாழ்ந்த நிலைன்னா என்னென்னா நம்ம ஒசந்து இருப்போம். தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கோன்னு கவலைப்படக்கூடாது, ஒசந்த நிலைக்கு வந்துடுவோம். எப்படி ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல ஒரு பயிரை வளர்ச்ச உடனே அந்த விவசாயி வரானா, ஐயோ நம்ம கடன் பத்திரத்தை அவர்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துருவோம், திருப்பி கொடுத்தாச்சுன்னா இதெல்லாம் நம்மலாம் அனுபவிக்கலான்னு சொன்னால் அந்த ஊர்க்காரர் அங்கேருந்து வந்துட்டார். என்னென்னா அந்த தலைவர் வந்துட்டார். நீ என்ன சொன்ன, 2 கண்டிகை நிலத்தில் 2 கண்டிகை விளைச்சல் தான் விளையும்னு சொன்னேன், இங்கே 10 கண்டிகை நிலம் வளர்ந்துருக்கு. இப்போ நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னா, இந்த கடன் பத்திரம் அவர்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு, அவர் அதை முதல்ல கிழிச்சு போட்டுருங்க. சரி கிழிச்சு போட்டுறேன். இந்த 2 கண்டிகை இருக்கிற இது தானியங்களை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, மிச்சம் எல்லாத்தையும் துக்காராம் மகாராஜ் கிட்ட கொண்டு போயிடும். எல்லாம் துக்காராம் மகாராஜ் வீட்டில் வந்து பார்த்தா அத்தனை தானியங்களும் மூட்டை மூட்டையாக வந்துருக்கு. துக்காராம் மகாராஜ் பார்த்தார், என்னது என்ன நடக்கிறதுன்னா, ஒன்றே ஆவலுக்கு பேசாமல் இருங்கோ, நீங்கள் நம்மளுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, இவள் இவ்வளோ கொண்டு வந்திருக்கா, இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விற்று நான் ஆற்றுக்கு வேணுங்கிற சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணுற, குழந்தைகள்லாம் பசியாக வாரிண்டுக்கு, நீங்கள் பேசாமல் இருங்கோ அப்படிங்கிறது. பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது. என்ன பண்ணார்னா, அந்த விவசாயிகள்கிட்ட யார் விற்கிறானோ அவள்கிட்ட எல்லாத்தையும் இதை கொடுத்து அனுப்பிச்சார். இதுக்கு என்ன பொருளுக்கு என்ன பணமோ அதை திருப்பி கொடுன்னு கேட்டார். அவள் எல்லாம் கொடுத்து அந்த பொருளெல்லாம் எடுத்தார். என்னடா இது விளைந்து இதை சாப்பிட்டதுக்கு வீட்டுக்கு வேணுங்கிறத எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார், ஆனால் பணத்தை பண்ணி பணம் வாங்குறாரே, பொருளாக ஆக்கிறத பணமாக ஆக்கிட்டாரே, என்ன பண்ண போகிறார் அப்படின்னு கேட்டார். ஜோடோ நீ யாதன உத்தம விவகார. உத்தம விவகாரம் பண்ணார். என்னென்னா, கோவிலில் அங்கே கோவில் பாலடைஞ்சு இருக்குது, இந்த பணத்தை கொண்டு இந்த கோவிலெல்லாம் நிர்மாணம் பண்ணி அதில் இருக்கிற பாலடைஞ்ச இதை கட்டி அதை வந்து இது சரி பண்ணிவிடுவோம், பழுது பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பணத்தை எல்லாம் கொடுக்குறோம். அதனால் நம்ம ஒரு கோவிலில் ஒரு கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறாலோ இல்லை கோவிலில் ஒரு சத்சங்கம் பண்ணுறாலோ அதுக்கு நம்மளால் ஒரு முடிஞ்ச பொருள் உதவி, ஒரு தன உதவி, இல்லைன்னா நம்மளால் முடிஞ்ச திரவியங்கள் ஏதாவது கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா உத்தம சீகதி தோயே கபவேல. இப்படி கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச ஒரு பொருள் அது நல்ல விதத்தில் செலவு பண்ணான்னா அதனுடைய பலன் பகவான் பல மடங்கு கொடுக்குறாங்க. துக்காராம் மகாராஜுக்கு என்னென்ன பல மடங்கு பின்னாடி பாண்டரங்கன் இருக்கார். இவர் ரொம்ப நாளாக வரமாட்டேங்கிறார், வீட்டுக்கே வரல, 3 மாதம் ஆச்சு. ஜீஜாபாய் வந்து போய் ஒரு இடத்துல தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரா, இந்திராணி நதியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரா, எய்த்தாப்பில் பார்க்குறார். அவள் பார்க்குற ஆத்துக்காரர் அங்கே இருக்கார். என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன 3 மாதமாக இப்படி வராமல் இருக்கல, இந்த குடும்பம்லாம் என்ன பண்ணுறது, நான் உங்கள் ஆத்துக்காரி தானே, நான் என்ன இது பண்ணுறேன், ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் வந்து பாண்டரங்கன் இருக்குமாயி நம்மளுக்கு மாதா பிதா, நம்மளுக்கு பகவான் தான் மாதா பிதா. இந்த எண்ணத்தை நீ கை கொண்டு இருந்தேன்னா நான் வரேன், இல்லைன்னா நான் வரல. நம்மளுக்கு அனுகூலமான பத்னியாக இருக்கணும் நீ, அப்படி இல்லைன்னா வேண்டாம் நான் வரல.
இல்லை இல்லை நீங்கள் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது, நீங்கள் எங்கள் ஆற்றுக்கு வரணும், நம்ம ஆற்றுல நம்ம குழந்தையெல்லாம் இருக்குது, நீங்கள் பார்க்க வேண்டாமா, நான் சமைச்சு தரேன், நீங்கள் சாப்பிடுங்க, நான் நல்லபடி நீங்கள் சொல்கிறபடிலாம் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சொல்லிட்டு வந்த உடனே அன்றைக்கி ஏகாதசி வந்துருச்சு. ஏகாதசி வந்தோன்னா கோவிலில் இருந்தால் எல்லோரும் தேடி வருவாங்களோ அத்தனை பேரும் இது ஆற்றுக்கு வரா. வந்த உடனே இவருக்கு ரொம்ப இதுவாகிடுது, என்னடா இது ஆற்றுக்கார் ஏதாவது திட்ட போகிறாளே அப்படின்னு நினச்சிக்கிறார். ஆனாலும் ஜீஜாபாய் பயப்படுறா, ஏன்னா ஆற்றுக்கார் போயிடுவார் கிளம்பின்னு. அப்போ எல்லோரும் வந்தால் சத்சங்கம் பண்ணால் சத்சங்கம் நடக்கிறது. நைட்டு பொழுதுலாம் முழிச்சுட்டு இருக்கா எல்லாரும். விட்டல் நாமம் சொல்கிறா ஆற்றுல, விட்டல 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 நாமம் சொல்கிறார். விட்டல நாமம் சொல்லிகிட்டே இருக்கிற போது ஜீஜாபாயை கூப்பிட்றாரு, அவருக்கு உபதேசம் பண்ணுறாரு. இந்த மாதிரி இந்த பொருள்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்திருக்கிறது எல்லாம் பாண்டுரங்கனோடது தான். பாண்டுரங்கன் நம்ம சிரசில் நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காருன்னா அதுக்கப்புறம் அவர் நம்மளோட மேலே இருந்து நம்மளோட சிரசில் அவர் குருவாகவே உட்கார்ந்துருக்கார். அப்படிப்பட்ட இதில் நீ இருக்கிறதுனால நீ இந்த பொருளை தேடி வெளியில் போக வேண்டாம். இந்த மாடு, இந்த பசுகள், இந்த எருதுகள், இதுக்க பற்றி நீ கவலைப்படாத. இது எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்கிறத பற்றி நீ நினச்சி பார்க்காத. இந்த குழந்தைகள்லாம் இருக்குது இல்லைங்கிறதுக்காக நீ வருத்தப்படாத. நம்ம ஒரு நாள் பசியில் வாடினோம்னா இந்த பாண்டுரங்கன் நம்மளுக்கு கூடவே வந்து நம்மளை பசியை ஆர்த்தி விடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான். நான் திதி பண்ணணும்னு நினச்சிருக்க போது அத்தனை பேருக்கு வந்து சாப்பாடு பண்ணி அன்னமிட்டு எல்லாருக்கும் பண்ணானே, அப்போவாது உனக்கு தெரிய வேண்டாமா அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா சொல்கிறார். சொல்லி இந்த பொருள் மேலே ஆசை இல்லாமல் இந்த பகவத் பிரீத்தியாக நீ இருந்துட்டு பகவன் நாமத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கு அனுகூலமாக வீட்டில் அனுகூலமான இதுவாக இருக்கணும். அதனால் ஒருத்தர் பகவத் பக்தி பண்ணால் அவள் ஆற்றுல இருக்கிறவ அனுகூலமாக இருக்கணும். அதுக்கு பிரதிகூலமாக இருந்தாக்க அதில் விவகாரங்கள் நிறைய சந்திக்க நேருது. எப்போ பகவானை வேண்டான்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல ரோகங்கள் வருது. பகவான் வேண்டான்னு நினைக்கிற இடத்துல தனங்கள் பிடுங்கப்படுறது. பகவான் வேண்டான்னு இடத்துல இருக்கிற இடத்துல நிறைய கொடுப்பார், ஆனால் சாதுக்கள் வரமாட்டா. அப்படிப்பட்ட நேரம் நம்மளுக்கு வேண்டாம். ஒன்றும் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் சாதுக்கள் நம்ம ஆத்துக்கு வந்துருக்கணும். பரவுபகாரி நேனே பரநிந்தா பரஸ்திரியா சதா பகினி மாயா பரஸ்திரியா சதா பகினி மாயா உத்தம சிகதி தோ ஏக பவேல. துக்காராம் மகாராஜோடைய சிஷ்யர் ஒருத்தர் இருந்தார். பர உபகாரம் எல்லா விதத்துலேயும். அவர் என்ன பண்ணார்னா, அவருக்கு வந்து தனங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் அவர் தீர்த்தாடனம் போடணும்னு ஆசைப்பட்டார். அந்த தீர்த்தாடனங்கள் போகிறதுக்கு அவர்கிட்ட கையில் தனம் இல்லை. அவர் என்ன பண்ணார்னா, தன் கையில் இருக்கிற அவர் சொல்கிறார், இதை எடுத்துன்னு வாங்க, உன் கையில் என்ன இருக்கோ பொருள் இருக்கோ அதை எடுத்துன்னு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் ஏதோ ஒரு பித்தளை பொருள்கள்லாம் இருக்குது. இவர் என்ன பண்ணுறாருனா, ஒரு கல் மாதிரி வச்சுருக்கார். அந்த கல்னால் அப்படி தொட்ட அது பொண்ணாக மாறிடுச்சு. இதெல்லாம் வச்சு உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும். உங்கள் குடும்பத்தில் வறுமையில் இருக்கேள் அதை முதல்ல சொல்லுங்க. அவர் சொல்கிறார், நான் என் குடும்பத்துக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் இதை வச்சு வாங்கிக்கிறேன், ஆனால் நான் தீர்த்தாடனம் போகணும்னு நினைக்கிறேன், அதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது அனுகூலமாக எனக்கு செய்யுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறார். போலா புண்டலி கவரதா ஹரிவிட்டல ஸ்ரீ ஞான தேவ துகாராம் சர்வ சந்தனோம் கீ ஜெய். இப்படி தீர்த்தாடனம் போகணும்னு ஆசைப்பட்டவொன்னா அவர் என்ன சொல்கிறார், 2 காயின் கொடுக்குறார். அதை பார்க்குறார், அது பொண்ணாக மாறிடுறது. அந்த காயின் அவர் கையில் போனதுக்கப்புறம் அது பொண்ணாக மாறிடுது. இது சொல்கிறார், டெய்லி இந்த பொண்ணான காயினை நீங்கள் கொண்டு போங்க, ஒவ்வொன்றா விடுங்க, ஒரு காயின் இருக்கும், அந்த காயினை அடுத்த நாள் இன்னொரு காயின் உங்களுக்கு வரும். அந்த மாதிரி போய் நீங்கள் எல்லா தீர்த்தங்களும் ஆடிட்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். இவர் என்ன பண்ணுறார், இதை வச்சுக்கிட்டு அவர் எல்லா ராமேஸ்வரம் என்ன அது என்ன இது என்ன அங்கேருந்து ஆரம்பித்து ராமேஸ்வரம் அவள் தீர்த்த பக்ஷின்னு சொல்லிட்டு திருக்கழுக்குன்றம்லாம் வராமல் இருக்க மாட்டான். அவெல்லாம் காஷிக்கு போயிடுவா, அப்புறம் வந்து இங்கே சோம்நாத் போவா, இந்த இடத்துல வந்து துவாரகைக்கு போகிறா, அவள் பத்ரிக்கு போவா, பத்ரிக்கு போயிட்டு இந்த இடத்துல இங்கே வரும்போது திருப்பதிக்கு போவா, திருப்பதிக்கு போயிட்டு நேராக வந்து ராமேஸ்வரம் போவா, ராமேஸ்வரம் போயிட்டு திருக்கழுக்குன்றம் பக்ஷி தீர்த்தம்னு அங்கே வருவா, அங்கே வந்துட்டு இங்கேருந்து இப்படி திருப்பா, ஒவ்வொரு இடமும் போகாமல் இருக்க மாட்டா. ராமேஸ்வரமும் போகாமல் இருக்க மாட்டா, அது மாதிரி பக்ஷி தீர்த்தம்னு இதுக்கு வராமல் இருக்க மாட்டா. இது எல்லாம் சரித்திரத்தில் வருது. அத்தனை அது சொல்கிறேன், இவ்வளவு விஷயங்கள் தடுத்தாட நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா நீங்கள் பண்ணுங்கோ, ஆனால் நான் சொல்கிற மாதிரி நடந்துக்கோங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு காயினை நீங்கள் எடுத்து கொடுத்து அந்த மாற்று பணம் வாங்கிட்டு நீங்கள் போயிட்டு வாங்க. இவர் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்துட்டார். வந்தவுடனே தேகு க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தாச்சு. வந்தவுடனே மகாராஜ் இருக்காரே கேட்பாரு,
மகாராஜிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வந்தார். மகாராஜ் கேட்குறார், காருண்யமூர்த்தி இல்லையா, டௌரலிகே காயா கிருப்பேச்சியா ஓரசே நவ்வே அனாரிசே உத்தரிலும். சாதுக்கள்கிட்ட போன உடனே ஒன்றுமே இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, அவளுடைய அனுகிரகம் இருந்தான்னா எவ்வளோ பெரிய தீர்த்தாடனம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சிருது இல்லையா. ஒன்றுமே வேணாம், சும்மா போய் ஒரு குழந்தை மாதிரி உட்காந்துட்டு அவள் பண்ணுற நாமத்தினால அவள் போகிற இடத்துக்கு போனால் அந்த அங்கே பண்ணக்கூடிய கீர்த்தனை அட்டன் பண்ணாலே அந்தந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு போயிட்டு வந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறது. நம்மளால் போக முடியாது, நம்மளால் நினச்சாலும் போக முடியாது, அவள் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறான், இது கிடைக்கிறது. அதனால சாதுக்களுடைய அந்த ஸ்பரிசத்தோடு அவள் இருக்கிற அந்த சாநித்தியத்தில் நம்ம இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும். புகழும் கிடைக்கும், மதிப்பும் கிடைக்கும், வேணுங்கிற தனமும் கிடைக்கும், புண்ணியமும் கிடைக்கும், அடுத்து பகவத் சாநித்தியம் கிடைக்கும், நல்ல பிரவிற்த்தி கிடைக்கும், அந்திம காலத்தில் நம்மளுக்கு பகவானுடைய அனுகிரகமும் கிடைக்கும், வைகுண்டமும் கிடைக்கும். எதுன்னா ஒரு சாது சங்கத்தினால. அதனால சாதுக்களோட சங்கரம் விசேஷம். அவர் போயிட்டு வந்தவொடனே துக்காராம் மகாராஜ் கேட்குறாரு, நீங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்துட்டேன். போயிட்டு வந்துட்டோம், அப்புறம் என்னன்னு இந்த காயின் இருக்கு அதை கொடுங்க. இல்லை அது தொலைஞ்சு போயிட்டு அந்த இடத்துல போய் சொல்லிட்டேன். ஆனால் ஒருத்தர் ஒன்றுமே நினைக்காதவர், எதையும் ஆசைப்படாதவர், தான் கையில் ஒன்றுமே கிடையாது, எல்லாத்தையும் விட்டுடுன்னு சொல்லிட்டார். அப்படிப்பட்டவர்கிட்ட இவர் வந்து பொய் சொன்ன உடனே அவர் கிரகத்தில் போய் பார்க்குறார், அந்த 2 காயினும் மறைஞ்சு விட்டு. இதுலேருந்து என்ன செய்யுதுன்னா, சாதுக்கள்கிட்ட பொய் சொல்லக்கூடாது. நம்ம வாக்கில் என்றைக்குமே நினச்சி உண்மை தான் இருக்கணும், பொய் வேண்டாம். பரஸ்திரீ சதா பகினி சமானம். எல்லாரையும் பார்க்குறவா எல்லாரையும் அம்மாவாக பார்த்தார் துக்காராம் மகாராஜ். விட்டல ருக்மிணியாக பார்த்தார். ஒரு அம்மா வாசலில் வந்தா, ஒரு அம்மா, இவர் கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கார், ஆற்றுல உட்காந்து சதா சர்வ காலம் விட்டல் நாமம் பகவானுடைய புகழ் பாடுறது. உடனே பாண்டுறாங்க தீனா அப்படி போவார். இந்த பாண்டுறங்க நாம சொல்ல சிப்பிளா வச்சுட்டு சிப்பிளாச்சி தன தாள சிப்பிளாச்சி தன, அதுதான் அவளுக்கு சஞ்சீவனம். தாள சிப்பிலியா தன, அந்த தனம் தான் என்னென்ன தாளம் சிப்பிலியா அது வீணை, இதுதான் அவளுக்கு தனமா. அப்படிப்பட்ட தனத்தை கொண்டுருக்கிறவர் இப்படி இந்த தீர்த்தாடனங்கள் பண்ணவருக்கு இப்படி அனுகிரகம் பண்ண, இப்படி விசேஷமாக ஒவ்வொரு காரியங்களையும் பண்ணிட்டு இருக்கார். இந்த அம்மா வந்து வாசலில் வந்து நிற்கிறா, அவள் ஒரு புடவை இருந்தால் கொடுங்களேன், எனக்கு அடுத்த வேலைக்கு கட்டிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு கேட்குறான். அந்த அம்மா கேட்ட உடனே அப்போ தான் பார்க்குறார், ஆவலி எங்கே குளிச்சுட்டு இருக்கா, அந்த குளிச்சுட்டு இருக்கிற கதவுல ஒரு புடவை தொங்குறது, இருக்கிறதே அவ்வளவுதான். இவன் என்ன பண்ணார், நேராக போனார், அந்த புடவையை உருவினார், அந்த போய் நேராக அந்த அம்மாவுக்கு கொடுத்துட்டார். அந்த அம்மா ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டா. பரஸ்திரியா ருக்மிணி சமான அம்மாவா நினைச்சார், கொடுத்தார். இங்கே உள்ள கத்ரா பார்க்குறா, புடவை இல்லை, கத்ரா என்ன உங்களுக்கு மூளை வழங்கி போயிட்டா, நான் எப்படி இருக்கிறது, கட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு புடவை வச்சுருந்தேன், அதையும் எடுத்து கொடுத்துட்டேல, நான் இனிமேல் நான் எப்படி வருவேன் வெளியில் அப்படின்னு சத்தம் போடுறான். சத்தம் போட்ட உடனே ருக்மிணி மாதா இங்கே கேட்டுருக்கா. அவன் என்ன பண்ணான்னா, நேராக வந்தா அந்த இதில் ஒரு பட்டு புடவை, பட்டுன்னா அதில் விலை உயர்ந்த பட்டு, கல்கள்லாம் வலிச்சிருக்கு, அந்த ஜரிகையெல்லாம் தங்கத்தினால ஜரிகை பண்ணது, அது விலை உயர்ந்ததை எடுத்து அந்த புடவையை போட்டான். இவ போட்ட உடனே இவ என்ன பண்ணா, அதை கட்டிட்டு மறைஞ்சு போயிட்டா ருக்மிணி. இவர் இங்கே நாம கண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு இருக்கார், இவ கத்தின்னு இருக்கா. இவ கத்தி முடிச்சோன்னா ருக்மிணி மாதா வந்து போட்ட உடனே இவ வெளியில் வந்து கட்டிட்டு வந்துட்டா புடவையை. அப்போன்னு பார்த்து அங்கே இருக்கிறவா வரா, ஒரு சொந்தக்காரன் 4 பேர் உள்ளே வந்து பார்க்குறா, இவ பட்டு புடவை அதுவுமா ஜொலிக்கிறா, தேஜஸாக இருக்கா. என்னென்னா அவளுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை, அந்த முகத்தில் அந்த தேஜஸ் துக்காராம் மகாராஜனால. இவர் வர அவள் வந்து சொல்கிறா, என்ன நித்திய கண்டம் பூர்ணாயுசுன்னு சொல்கிற, ஒன்றும் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்க, பட்டு புடவையெல்லாம் கட்டின்னு இருக்க, இவ்வளவு நல்ல ஸ்ரேயஸாக நீங்கள் இருக்கேன் உங்கள் ஆற்றுல, நீ என்ன என்கிட்ட பொய் சொல்கிறியான்னு திட்டிட்டு போயிட்டா. அவன் போன உடனே துக்காராம் மகாராஜை பிடிச்சிட்டாங்க. நீங்கள் நல்லது பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இன்னும் விசேஷமாக இப்படி ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டேல, இது நியாயமா அப்படின்னு கேட்குறேன். அப்போ அவர் மூழ்கி பார்க்குறேன், பாண்டரங்கன் உனக்கு என்ன தான் செய்யலை, ருக்மிணி உனக்கு என்ன தான் செய்யலை, நம்மளுக்கு பர உபகாரம் நீ 4 பேருக்கு செய்யறதுனால உனக்கு இப்படி ஒரு புடவையை கொண்டு வந்து கொடுக்குற, இன்னும் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் கொடுப்பார், நீ கவலைப்படாத, உனக்கு வேணுங்கிறத காப்பாற்றணும். ஒவ்வொரு நாளும் பாண்டரங்கனுக்கு இவர் பால் எடுத்துன்னு போவாராம். அவள் வீட்டில் இருக்கிற அந்த மாடுகள் கறக்கிறதுல கொஞ்சம் பால் எடுத்துன்னு போவாராம். ஒரு நாளைக்கு இவன் என்ன பண்ணால், இவள் ஆத்துக்கார் சொல்லிட்டாருன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுண்டு ஒரு நாள் சமையல் பண்ணி பக்குவானங்கள்லாம் எல்லாம் பண்ணி ரொட்டிலாம் பண்ணி பாண்டரங்கனுக்கு கொடுக்குறா ஆத்துக்கார்கிட்ட. பாண்டரங்கன் போய் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு வரார். அப்போ ஆற்றுல பால் இருக்குது,
வந்து பால் காய்ச்சி எல்லாருக்கும் கொடுக்குறா. அப்போ பாண்டரங்கன் நினைக்கிறார், டெய்லி நம்ம போகிறோமே இந்த பாலை காய்ச்சி கொடுக்குறாள், இதையும் பாண்டரங்கன்ட்ட போய் கொடுத்துட்டு வரலாமே. இவர் எது எடுத்தாலும் பாண்டரங்கனுக்கு செய்யணும்னு ஆசைப்படுறார். ஆனால் இந்த பாலை எடுத்துக்கிட்டு போகிறார். அங்கே போய் பாண்டரங்கனோட சன்னிதானத்தில் போய் கொடுக்குறார். பக்கத்தில் பாகீரதின்னு அவள் பொண்ணு டெய்லி வரும். இப்படி டெய்லி போய் பாண்டரங்கனுக்கு பால் கொடுத்துட்டு இவர் வந்துடுறார். இந்த பொண்ணு வருது. ஒரு நாளைக்கு இந்த அம்மா அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு, உண்மையை சொல்லு, அங்கே என்ன நடக்குது? இவர் வெறும் பாலை எடுத்துன்னு போகிறார், வெறும் டம்ளர் தானே வருது, எப்படி என்ன பண்ணுறது சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். சொன்ன உடனே இந்த பாகீரதி சொல்கிறா, உனக்கு தெரியாதுமா, அப்பா அங்கே போய் பால் கொடுக்குறார், இந்த பாண்டரங்கன் வாங்கி டெய்லி குடிக்கிறார், நான் பார்க்குறேனே அப்படிங்கிறான். எவ்வளோ பாக்கியம் அந்த பொண்ணுக்கு. கடைசியில் பாண்டரங்கனோட சாநித்தியத்தில் இவர் வந்து வைகுண்டம் போனதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு வந்து தன்னோட அப்பாவை பார்க்கணுன்னு நினச்சி அழறா. ஒரு நாள் பாண்டரங்கன் வந்து பிரத்யட்சமாக இவள் அப்பாவை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக பாண்டரங்கன் இவள் அப்பாவை அனுப்பிச்சி வைக்கிறார். அப்போ அவருக்கு அனுகிரகம் கிடைக்கிறது. அவன் என்ன பண்ணுறான்னா, அந்த சாப்பாடு பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் திரவியங்களே இல்லையேன்னு சொல்கிறார். அப்போ அங்கே இருக்கிற நந்தியம்பெருமான்கிட்ட போகிறார். அங்கே போய் பால் கேட்குறார். நந்தியம்பெருமான் பால் கொடுக்குறாரு. இந்த பாலை எடுத்துன்னு வந்து கறக்கிறார். பாலை எங்கேயா காலையில் கறக்க முடியுமா? பால் வருது. அங்கே போய் பாலை பொண்ணுக்கு கொடுக்குறார். அந்த பொண்ணு அந்த பாலை வச்சு பாயசம் பண்ணுறா. அந்த பாயசத்தை அப்பாவுக்கும் கொடுத்து தானும் சாப்பிட்றா. அங்கே இருக்கிறவளுக்கெல்லாம் கொடுக்குறா. இன்றைக்கும் அந்த மாதிரி பாயசம் கொடுக்குற வைபவம் நடக்குது. இந்த துக்காராம் மகாராஜ் சொன்னவொடனே இந்த அம்மா என்ன பண்ணுறா, ஒரு நாளைக்கு இவர்கிட்ட சொல்கிறான், நான் இன்றைக்கி போய் பால் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறான். இவர் பயந்து போயிட்டார். ஐயோ, இவ போய் பால் கொடுக்க போகிறாளா? இவ மனசில் ஒன்றுக்குமே ஈர பாவமே இல்லையே, பாண்டரங்கன் மேலே ஒரு பக்தியே இல்லையே, இவ வந்து பால் எப்படி கொடுப்பா? இவ போனவன் என்ன பண்ணிட்டா, சூடாக இருக்குது பால். அந்த பாலை ஆற்றி அப்படியே பகவானோட உதட்டில் அப்படி வச்சுட்டான். வச்ச உடனே என்ன ஆயிடுதுன்னா, பாண்டரங்கனோட உதடு அப்படி கொப்பளிச்சுட்டு. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு. இந்த பாலை கொண்டு போய் வைக்கிறா. இந்த உதட்டில் இந்த பால் வந்து பட்ட உடனேயே குப்பிளிருக்கிறது பகவானுக்கு. முகத்தை அப்படி திருப்பிட்டார் பகவான். இங்கே என்ன பண்ணுறார், துக்காராம் மகாராஜோட கண்ணில் அப்படியே அவர் மூடின்னு இருக்கார். அந்த கண்ணில் காட்சி கொடுக்குறார் பாண்டரங்கன். உன்னுடைய ஆவலி வந்து எனக்கு பால் கொடுத்துட்டா, சூடாக இருக்குது, வாயெல்லாம் குத்துருத்து, நீ பாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே வேகமாக ஓடி வர்றார் பாண்டரங்கன் கோவிலுக்கு. வந்தா துக்காராம் மகாராஜ் பார்த்து கதறார், என்னாச்சு பாண்டரங்கா, எப்படி உனக்கு கொத்தி? நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேனே, நான் தான் வருவேன், என் மனைவிட்டு நான் சொல்லிட்டேனே, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணேன். சாஷ்டாங்கம் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு பகவானோடைய அதரத்தை போய் அப்படி தடவறார். ஆயிடுத்தே அப்படின்னு ஒன்னே அது அப்படியே மறைஞ்சு போகிறது. பாண்டரங்கனோட ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே, துக்காராம் மகாராஜோட ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே பாண்டரங்கனோட அதரம் அந்த வீக்கம் மறைஞ்சு போயிடுது. ஆனால் இப்படி லேசாக திருப்பின மேனிக்கு இருக்குது. இன்றைக்கும் தேகு க்ஷேத்திரத்தில் பாண்டரங்கன் இருக்குமாயி ஸ்வயம்புவாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் அப்படி லேசாக திரும்பின்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த உதட்டில் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸ்வயம்பு மூர்த்தி ருக்மணியோடு இருக்கக்கூடிய மூர்த்தி அங்கே இருக்குது. விஸ்வம்பரருக்காக வந்த தேகு க்ஷேத்திரத்தில் ஸ்வயம்புவா பாண்டரங்கன் ரக்மாயி இருக்கா. அதே மாதிரி நீலோபா க்ஷேத்திரத்தில் ஸ்வயம்புவா பாண்டரங்கன் வந்திருக்கார். இப்படி பகவான் வந்து பக்தர்களுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவார். இவரோட குழந்தை ஒரு சிறுநீரக கோளாறு, அதனால யூரின் போக முடியல. முதல் பையன் சாவாஜி, அந்த பையன் முடியாமல் படுத்துட்டு இருக்கார். மகாதேவன் பேர். முடியாமல் போய் சாகர நிலைமைக்கு வந்துடுத்து. உடம்பெல்லாம் குச்சியாக போயிடுது. வயறு பெருசாக எடுத்து வலி தாங்க முடியல. குழந்தை கத்திக்கிட்டே இருக்கு. ஆவலி பார்க்குறா, என்ன இந்த குழந்தைக்கு இப்படி ஒரு வியாதி வந்துருத்தே, இது யாரும் தீர்க்க மாட்டேங்கிறாரு. இவர் இவ்வளோ பாண்டரங்க நாம சொல்கிறார், இதை தீர்க்கக்கூடாதா? இவர் என்ன பண்ணிட்டார், பகவான் இருக்கார், பாண்டரங்கன் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவிலுக்கு போயிட்டு கீர்த்தன் பண்ணிட்டு இருக்கார். வரார். இவ ஆத்துக்காரி என்ன பண்ணுறா, போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக வரா. அங்கே இருக்கிறவாள்லாம் பார்க்குறா, என்ன உனக்கு இவ்வளோ சோகம், என் குழந்தை முடியாமல் இருக்கான், அவனுக்கு எந்த வியாதிக்கு அந்த எந்த மருந்து கொடுத்தாலும் தேவையாக மாட்டேங்கிறது, இந்த மருந்து என்ன பண்ணுறது என்ன கொடுக்கறதுன்னு எனக்கு தெரியல, நீலாம் வந்து பாருங்கிறா. எல்லாரும் வந்து பார்க்குறா. இந்த குழந்தை வந்து வயிற்று வலியினால் கதறுது.
இவர் வந்து அந்த பாண்டரங்கன் கோவிலில் கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு, நீ போய் உங்கள் பாண்டரங்கன் கோவில்கிட்ட போய் பாண்டரங்கனோட பாதத்தில் நீ போடுன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு சொல்லிடுறா. சொன்ன உடனே இவன் என்ன பண்ணான்னா அந்த குழந்தைய தரன்னு இழுத்துன்னு வரா. உடம்பெல்லாம் வெளியில் சாய்ப்பு உண்டாகிறது. கையில் ஒரு செருப்பையும் எடுத்துக்கிட்டான். என்னென்னா, இன்னைக்கு பாண்டரங்கனுக்கு இதுக்கு இவனுக்கு தீர்மானம் இதுதான், இவனை அடிக்க போகிறான், இவனால தான் எனக்கு இந்த கொடுமைகள் நடக்கிறது என் வீட்டில், இதுக்கு என்ன ஒரு பிராயச்சித்தம், எனக்கு அடிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் செருப்பை எடுத்துட்டா. இந்த குழந்தைய தரன்னு எடுத்துட்டா. கோவில் வாயிலுக்கு போயிட்டு கோவிலில் இழுத்துட்டு வர ஆரம்பிச்சுட்டா. ருக்மிணி பாண்டரங்கனை பார்க்குறேன், என்ன நீங்கள் இப்படி பண்ணுறேன், உங்கள் பக்தனுக்காக இருக்கக்கூடியவ அவ உங்களை அடிக்கிறதுக்கு வராளே, நான் வரமாட்டேன், நான் சம்மதிக்க மாட்டேன், நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கல, அவள் செருப்பு எடுத்துன்னு வரா, இது அபச்சாரம், அநியாயம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். அப்போ நீயே பண்ணு அப்படிங்கிற. இவ எடுத்துன்னு வந்து அந்த தூக்கி குழந்தைய கடாசின உடனே ஒரு அஸ்ரீரி கேட்குறது. ருக்மிணி சொல்கிறார், உன் குழந்தைய நான் தேவலையாக்கிட்டேன் அப்படின்றார். அவள் சொன்ன உடனே பாண்டரங்கன் என்ன பண்ணார்னா அந்த கைனால் அந்த குழந்தையை தடவுறார். துக்காராம் மகாராஜ் இங்கே பார்க்குறார், அவர் கீர்த்தன் பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கை வந்து அந்த தாமரை போன்ற கை வந்து தடவுது. அந்த குழந்தைய தடவினோன்னா அந்த குழந்தைக்கு அந்த நோய் போயிடுது. அந்த நோய் போன உடனே அவள் அப்படியே சொல்கிறான், எங்கள் பவானி எனக்கு எல்லாம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ விட மாட்டேங்க. அப்போ பாண்டரங்கன் சொல்கிறார், உனக்கு வந்து அது கிடையாது, துஜியா தாசீஞ்சா தாச கருணி தேவா ஆசீர்வாத தியாவா நவவிதாக்காய போலி लीजे भक्ति नवविधाकाय बोली लीजे भक्ति ध्यावी मजहाती संत जन ध्यावी मजहाती संत जन சொல்ற நம்மளுக்கு எல்லாம் கிடைக்கக்கூடியது என்ன சாதுக்களோட கிருபையினால எனக்கு கிடைக்கிறது. நீ பாண்டரங்கனையோ ருக்மிணியும் படிக்காத. துக்காராம் மகாராஜ் கையை பிடிச்சுட்டார், எல்லாரும் வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிடுவாங்க. இப்படி பகவத் பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கார். ஒரு நாள் சொப்பனத்தில் நடக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். सत्य गुरु राय कृपा मज केली परिनाही घडली सेवा काही सांपडविले वाटे जाता गंगा स्नान मस्तकी तो जानटे विला करम भोजना मागती तुपपावशेर पडिला विसर स्वप्न माझे काय कळे उपजला अंतराय मनोनिया काय त्वरा झाले राघव चैतन्य केशव चैतन्य सांगितली पूर्ण मालिकेची बाबाजी आपले सांगितले नाम मंत्र दिला रामकृष्ण हरी माघ शुद्ध दशमी पाहुनी गुरुवार केला अंगीकार तुकामनी. துக்காராம் மகாராஜுக்கு சாக்ஷாத் பாண்டுரங்கன் குரு அனுகிரகம் பண்றார். இந்த உலகத்தில் வந்தவர் குரு அனுகிரகம் இல்லாமல் பகவானுடைய பாண்டுரங்கனுடைய சரணாரவிந்தத்தை பிடிக்க முடியாது. அப்படிங்கிறதுனால குரு அனுகிரகத்தை கொடுக்கணும்னு பாண்டுரங்கன் ரெக்குமாயிட்டு சொல்கிறார். ரெக்குமாய் நீங்கள் எப்படி குருவாக போகிறேன், நானே குருவாக போகிறேன் பிரத்யக்ஷமா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சொல்ல சத்திய குரு ராய கிருபாமா ஜக்கேலி துக்காராம் மகாராஜ் பாடுறார். அவர் படுத்து உறங்கின்னு இருக்கார். ஒரு அவஸ்தை ஜாகிரத ஸ்வப்னி சுஷுப்திங்கிற மாதிரி அந்த நீண்ட அவஸ்தையில் இருக்கார். பகவான் நாம வாக்கில் விட்டல் விட்டல்னு அப்படியே ஸ்வரம் சொல்லின்னு இருக்கு. அவர் தூங்கின்னு இருக்கிற நிலைமை. காத்தால 4 மணி அந்த சமயத்தில் ஒரு கனவு வருது. ஒரு பெரிய ஒரு கைலாசநாதர் மாதிரி சிவபெருமான் மாதிரி இருக்கார். தேஜஸாக ஒரு மூர்த்தம் வருது. அவர் யார்? யோகீஸ்வரராக வரார். இவருக்கு முன்னாடி காஷாய வஸ்திரம் இருக்குது, அவர் போட்டுட்டு வரார். அவர் வந்து என்ன பண்ணார், நேரம் இவருடைய தலையில் கையை வச்சுட்டார். மாஜியே மணிச்சா जानो निय भाव तो करी उपाव गुरु राम माजिए मणिचा जानो निय भाव. என்னுடைய மனசுல இருக்கிற பாவம் என்னங்கிறது பாண்டுரங்கனுக்கு தெரிஞ்சு அவர் வராரு பாடுறார். ஆவடிச்சா மந்திர சாங்கித்தலா சோபா ஜேனே நோகை கும்பா காஹி கோட்டி ஜேனே நோகே கும்பா காஹி கோட்டி. எங்கேயும் போய் யார்ட்டையும் மாட்டின்றாதீங்க அப்படின்றார். ஏன்னா அப்படிப்பட்டவாள்லாம் இருக்கா இந்த உலகத்தில். எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியல. திரவியங்கள் பல வாங்கிட்டு ஒரு மந்திர உபதேசம் செய்யக்கூடிய குருநாதர்கள்லாம் இருக்கா. உன் குடும்பத்தில் இருக்கிற தனங்கள் எல்லாம் தன்கிட்ட வந்து குரு எது கேட்டாலும் கொடுத்துடணுங்கிறதுக்காக வாங்கிக்க கூடியவாள்லாம் இருக்கா.
உன்னை பல விதத்தில் அழிச்சிடுறவாள்லாம் இருக்கா. எந்த சாதனத்துலையும் போய் மாற்றிக்காதீங்க. பெரிய பெரிய பூஜைகள்லாம் பண்ணுறேன்னு, பெரிய பெரிய மந்திர ஜபங்கள்லாம் பண்ணுறேன்னு எடுத்துக்காதீங்க. இந்த உலகத்தில் எதுவும் நம்ம செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதனால நாகி கோட்டை கும்பா நாகி கோட்டை எதுலேயும் போய் நீங்கள் மாட்டுக்காரீங்க. ஆவடீச்சா மந்திர சாங்கித்த லாசோப்பா ஜேனே நோஹே கும்பா காஹி கோட்டே ஜாதி புட ஏக்க உத்தரியில பாரா ஹா பவ சிந்து சாகர பாண்டுரங்க அப்படின்னு பாருங்க. ஜாதி புடே ஏக்க உத்தரியில பாரா. நம்ம எந்த இதில் போயின்னு இருக்கோமோ நம்மளை இன்னும் மேலே நம்மளை கரை சேர்க்கறதுக்காக கருணை கடலான இருக்கிற பாண்டுரங்கன் வரார் குரு ரூபத்தில் அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக. இவர் வரார். இவர் வந்தோன்னு சொல்கிறார், ராகவ சைத்தன்ய கேசவ சைத்தன்ய சாங்கித்தளி பூன மாளிகேஜி. என்ன சொல்கிறார்? குரு பரம்பரையை சொல்கிறார். ஒருத்தருக்கு வேணால் குரு பரம்பரை வேணும். நல்ல குரு பரம்பரையில் நம்மளுக்கு இருக்கணும். ஆதிநாத விதி ஆதி நாராயண விதி அத்ரி தத்த ஜனார்தன ஸ்ரீ ஏகநாத் மகாராஜ் கி ஜெய். दत्तात्रेय मानुदास एकनाथ महाराज की जय. राम कृष्ण हरि. இப்படி குரு பரம்பரை வருது. ஞானேஸ்வர் மாவளி எடுத்துனா ஆதிநாத்த குரு சகல சித்தாಂಚ மச்சிந்திர தயாச்ச முக்கிய சிஷ்ய மச்சிந்திர அனேபோத கோரக்ஷ கேலா கோரக்ஷ ஓலனி ககினி பிரதி ககினி பிரசாதே நிவர்த்தி தாத்தர ஞானதேவாசார சோஜவி. அப்படின்னா என்ன? ஆதிநாத்த குருன்னு சிவபெருமான், அப்புறம் மச்சேந்திரநாத், அப்புறம் கோரக்கநாத், அப்புறம் ககினிநாத், அப்புறம் நிவர்த்திநாத், அதுக்கப்புறம் ஞானேஸ்வர் மாவளி. அப்படி பரம்பரையாக வருது. அப்போ துக்காராம் மகாராஜ் இவா எல்லாரையும் வச்சுட்டு இருக்கார். ஜகி ஐசா பாப जगी ऐसा भाप त्यांचे वंश मुक्ती सजावा त्यांचे वंश मुक्ती सजावा पोटा येता हरले पाप पाप ज्ञानदेव माय बाप போட்டா ஏதா ஹரலே பாப்ப போட்டா ஏதா ஹரலே பாப்ப. யார் சாதுக்கள் இடத்துல ஒரு குரு அனுகிரகத்தை பெற்றானா இனிமேல் அவா வயத்தில் நம்ம பிறந்துட்டோம். ஏன்னா கவனாச்சே பாப்ப கவனாச்சே கணகோத்த மிருக ஜலவத்த ஜாயில. எத்தனை அப்பா எத்தனை அம்மா எத்தனை பிறவிகள் நீ பிறந்திருக்க, அத்தனை அம்மா அப்பா அத்தனை அப்பா. இதில் யார் உண்மையான அப்பான்னா, எந்த பிறவியில் உனக்கு ஒரு குருநாதர் கிடச்சி அவர் உனக்கு மந்திரோபதேசம் பண்ணாரோ அவர் தான் உனக்கு அப்புறம் ஜென்ம ஜென்மாந்திர கைவல்யம் கொடுக்கக்கூடிய அப்பா, கைவல்யம் கொடுக்கக்கூடிய அம்மா அப்படின்னு பாடுற துக்காராம் மகாராஜ். न पोटा ये ता हरले पापा ஞான தேவ மாய பாப்ப ஜகி ஐசா பாப்பா வாவான் துக்காராம் மகாராஜ் பாடுறார். இந்த அபங்கத்தை ஞானேஸ்வரி இப்படிலாம் பாடின்னு இருக்கிறதுனால இவர் எங்கேயும் போகலை. வெறும் பகவன் நாமம். அவர் வீடு அவருக்கு கோவில், வீட்டிலேயே அவளுக்கு குலதெய்வமே பாண்டரங்கனா படித்து அந்த பாண்டரங்கன் தான் தெய்வம்னு இந்த ஞானேஸ்வர் மாவளி எல்லாருக்கும் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டார். இந்த ராமகிருஷ்ண ஹரிதா மந்திரங்கிறதுனால அவர் இதை வச்சுட்டு ராஜபாட்டியாக பண்ணிட்டு இருக்கார் கீர்த்தன். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறவர்களுக்கு குரு அனுகிரகம் கிடைக்கிறது. அவர் சொல்கிறார், ராகவ சைத்தன்யன் என்னுடைய மூலம், கேசவ சைத்தன்யர் அப்புறம் பாபாஜி ஆப்புலே நான் பாபாஜி சைத்தன்யன், சாங்கித்தலே நாம மந்திர திலா ராமகிருஷ்ண ஹரி அப்படிங்கிற மந்திரத்தை கொடுத்தாங்க. ராமகிருஷ்ண ஹரிங்கிற மந்திரத்தை கொடுத்தார். என்னென்னா அவரோட சிரசில் கை வச்சு அவருக்கு ராமகிருஷ்ண ஹரிங்கிற மந்திரம். நான் என்ன சொல்கிறேன் தெரியுமா? இந்த சரித்திரம் துக்காராம் மகாராஜோட சரித்திரத்தை யார் சிரவணம் பண்ணுறாளோ, இல்லை துக்காராம் மகாராஜோட சரித்திரத்தை யார் பட்டணம் பண்ணுறாளோ அவளுக்கு துக்காராம் மகாராஜ் கனவுல அனுகிரகம் பண்ணுறாளாம். இன்னைக்கும் பிரத்யக்ஷமாக இதை நாங்களும் உணர்ந்து விட்டோம். அதை நான் சொல்கிறேன், உணர்ந்து விட்டேன்னா அனுகிரகம் ஆகுது. அப்போ இந்த சரித்திரத்தை படிக்கும்பொழுது பெரிய சரித்திரம், நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்ல முடியல. நிறைய பேருக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காரு. நிறைய விஷயங்கள். ஒருத்தர் இந்த பாவற்காய் இருக்குல்ல வருங்க, அதில் கூட்டு பண்ணி இவருக்கு சிஷ்யராக இருக்கார். அவர் அந்த கூட்டு பண்ணி இந்த அம்மா வீட்டம்மா கூப்பிட்டு ஒரு கசப்பாக ஒரு கூட்டு பண்ணி அவருக்கு கொடுத்தா கூட அவர் என்ன பண்ணுறாரு, சாப்பிட்டோம் நல்லா இருக்குமா திவ்யமாக இருக்குன்னு சாப்பிட்டுட்டார். அப்படின்னா என்னன்னா, அந்த திவ்யத்தை யார் கொடுத்தானா? பாண்டுரங்கன் அந்த அமிர்தத்தை கொடுக்குறார் வாக்கில். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த நாக்கு அப்படி சுவைக்கிறது இனிமையை கொடுத்துருது. ஆனால் இவ தப்பு பண்ணிட்டாலோ இல்லையோ இவ உடம்புல கொப்பளமாக வந்துடுச்சு. அந்த கொப்பளத்தை என்ன பண்ணுறார், அவர் கணவர் பாண்டுரங்கன் துக்காராம் மகாராஜ் பாதத்தில் விழுந்துட்டார். நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிருங்கோ, என் மனைவி தப்பு பண்ணிட்டா, இதுலேருந்து நீங்கள் எங்களை விடுபடுத்தி விடுங்கோன்னு அவர் போய் அந்த அம்மாவை அப்படியே லேசாக
நினச்சி தொடக்கூட இல்லை, இப்படி தடவர மாதிரி மேலே தான் பண்ணார். ஏன்னா நாரியை தொடமுட மாட்டார் துக்காராம் மகாராஜ். அப்படி யோகேஸ்வரர் அப்படியா இருந்தார். அப்படி பண்ண உடனே அந்த கொப்பளங்கள்லாம் போயிடுது. அந்த அம்மா சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணி மன்னிப்பு கேட்டாலாம். அதனால சாதுக்களை நம்ம நிந்த பண்ணக்கூடாது, நிந்தா பண்ணக்கூடாது, சாதுக்களை நிந்தனை பண்ணக்கூடாது. 2 பேர் ரொம்ப ஒரு 2 சன்னியாசிகள் இவரை பக்தி பண்ணிருக்கார். இவரை போய் ஒரு பெரிய சூத்ரர் இருக்கார், இவர் நான் நாமத்தை சொல்கிறார், வேதத்தினுடைய சாரத்தை சொல்கிறார், இவர் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் எல்லோரும் கேட்குறலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு பெரிய அந்த தலைவர் அங்கே இருக்கார், அங்கே அந்த பஞ்சாயத்து தலைவர், அவரை கூப்பிட்டு சொல்கிறார், இந்த பிராமணர்கள்லாம் இந்த உங்கள் பஞ்சாயத்துக்கு வட்டி கட்ட சொல்லுங்க. இவ்வாறு சன்னியாசிகள் 2 பேரும் வட்டி கட்ட சொல்லுங்க, இனிமேல் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க, இந்த துக்காராம் மகாராஜ் இனிமேல் கீர்த்தனம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொல்லுங்க, எங்கள்கிட்ட அவரை வாதம் பண்ண சொல்லுங்க, நான் பார்த்து இவரை இவர் வாதத்தில் இவரை அடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே இந்த பஞ்சாயத்துக்காரர் போகிறார், போய் இவரை கூப்பிட்றார், துக்காராம் மகாராஜை கூப்பிட்றார். அங்கே இருக்கிறவாள்லாம் பிராமணர்கள்லாம் இவருக்காக உட்காந்துருக்காளாம். ராமேஸ்வர் பட்டுலேருந்து எல்லாரும் வர. ராமேஸ்வர் பட்டு பண்ணது தெரியும் உங்களுக்கு, கதை தெரியும். ராமேஸ்வர் பட்டு என்ன பண்ணார், இவர் இனிமேல் பாடவே கூடாது, எல்லாத்தையும் கொண்டு இந்திராயணி நதியில் போட்டார். இந்திராயணி நதியில் அவர் 2 கைகளை கொண்டு அவர் கொடுத்தா 13 நாட்கள் பாண்டரங்கன் ரட்சிச்சார். பாண்டரங்கன் பண்ணதை அவ்வளோ சாட்சி. அப்படிப்பட்ட பிராமணர் அவரும் இவருக்கு கீழே இருக்கார். இவர் எல்லாரும் சிஷ்யர்கள்லாம் வரா. இந்த ராமேஸ்வர பட்டு ஒரு நாள் தப்பாக துக்காராம் மகாராஜ் சொல்கிறத இவரும் எழுதுறார். ஒரு நாள் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சில வார்த்தைகள் தானே மாற்றி எழுதினாராம். பாண்டரங்கன் அன்னைக்கு கனவுல ஒரு பலார்னு ஒரு அறை விட்டுறான். என்னோட பக்தன் சொல்றது நான் சொல்றது, என்னோட பக்தன் எழுதுறது நான் எழுதுறது, அதனால நீ இதில் எந்த ஒரு மாற்றங்களும் படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாராம். அப்படி இந்த இவாளுக்கு இவர் பெரிய கீர்த்தனை பண்றார். கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த 2 சன்னியாசிகளை பார்த்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ அந்த பஞ்சாயத்துக்காரர், என்ன நீங்கள் சொல்கிறேன் இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணுறேலே அப்படின்னா, நான் சொன்னது தப்பு தான், மன்னிச்சுக்கணும், அப்படின்னா உங்களை கழுத மேலே ஏற்றிடுவேன் அப்படிங்கிறாராம். அப்போ சொல்கிறார், இல்லை இந்த சன்னியாசிகள் இவாளுக்கு நீங்கள் எந்த தப்பும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணார். அவளையும் சிஷ்யனாக ஏற்றுனார். இப்படி பல விதத்தில் சிவாஜி மகாராஜுக்கு அனுகிரகம் பண்ணார். சிவாஜி மகாராஜ் என்ன பண்ணார், பல திரவியங்கள்லாம் எடுத்துன்னு வந்தார். அத்தனை திரவியங்களையும் அந்த திரவியங்கள் எல்லாம் எனக்கு யார் மண்ணுக்கு சமானம்னு சொன்ன. ஆமி தேனே சுக்கி மனா விட்டல முக்கி மனவா ஹரிச்சே தாச விருதகரா ஏகாதசன் பாடினார். இப்படி பண்ணவர் மாசி மாசம் அந்த சுத்த துவிதிய அப்படின்னா சுக்லபக்ஷ துதியில அவர் வைகுண்ட ஆரோகணம் போகிறார். வைகுண்ட ஆரோகணம் போகும்பொழுது பாண்டரங்கன்ட்ட ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி போய் கேட்குறேன், இந்த மாதிரி வைகுண்டத்துக்கு போகணும். அவர் சொல்கிறார், அவர் ஆத்துக்காரிட்ட நான் வைகுண்டம் போகிறேன். அப்போ அவர் சொல்கிறா, ஆத்துக்காரி நீங்கள் என்ன டெய்லி நான் வைகுண்டம் போகிறேன்னு தானே சொல்கிறேன், இந்த வைகுண்டம் போகிறது கூட எனக்கு தெரியாதா, நீங்கள்லாம் போக மாட்டேன், நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்றேன். சொன்ன உடனே இவர் சொல்கிறார், இல்லை நான் வைகுண்டம் போகிறேன். அன்னைக்கு 1 வார காலம் பஜனை பண்ணுறார். அங்கே ருக்மணி மாதா எல்லாருக்கும் சமைச்சு போடுறா இந்திராயணி நதியில். ஒரு நாள் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிற பொழுதே அங்கேருந்து சாக்ஷாத் பகவானே வர. பைல ஆலேகரி சங்கு சக்கர கதா பத்ம சோபேகரே பைல ஆலேகரி அப்படின்னு பாடுறார். துக்காராம் மகாராஜோடைய அந்த சமாதியில் நிறைய அபங்கங்கள்லாம் இருக்கு. गरुडाचे पायी ठेवी वेळो वेळांडोई महान दिनांचे उद्धरी वेगी आणावा तो हरी गरुडाचे पार பாடுறார். கருட பாயிரியில் இருக்கக்கூடிய அவர் கருட பாயிரில் இருந்து பாடுறார் துக்காராம் மகாராஜ். கிருஷ்ணா, பாண்டுரங்கா, நீ என்னை அழிச்சுக்கோ, வேகியானா வாத்தோஹரி மஜ தீனாஞ்சே உத்தரி மஜ தீனாஞ்சே, நான் என்னை போட தீனன், என்னை உத்தாரணம் பண்ணுறதுக்கு நீ வா அப்படின்னு சொல்லி பாடுறேன். இப்படி பாட நான் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன், ஆமி ஜாத்தோ அமுலியா காவா மனா ராம ராம காவா, நான் எல்லாம் என்னோட கிராமத்துக்கு போகிறேன், நீங்கள் எல்லோரும் ராமநாமம் பாடுங்கோ. நான் எல்லாம் உங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுறது என்னென்னா, பகவன் நாமம் விட்டல நாமத்தை மட்டுமே பாடு. லாகோ நீயா பாயா வினவித்தோ துமாலா கரத்தாளி கோலாமுகி நாம சக்கலாஞ்சி ஏத்தே ஆகே அதிகார கலியுகி உத்தார ஹரிச்சா நாம.
கலியுகத்தில் உத்தாரணம் பண்ணக்கூடியது ஹரிச்சா நாம. அதனால எல்லாருக்கும் இல்லை, துக்காமனே நாமா பாஷி சாரி முக்தி ஐசே வேத போலிலே அனந்த அப்படின்னு பாடுறாரு துக்காராமர். லாகுனியா பாய வினவித்தோ துமால கர தாளி போலா முக்கி நாம கிருஷ்ண விஷ்ணு ஹரி கோவிந்த கோபாலா மார்ககா பிராஞ்சலா வைகுண்டீச்சா அப்படின்னு பாடி எல்லாருடைய பாதத்தை விழுந்து நான் கும்பிடுறேன். எல்லாரும் ராமகிருஷ்ண கோவிந்த ஹரின்னு பாடுங்கோ, உங்களுக்கெல்லாம் வைகுண்டம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர ஒரு விமானம் வருது. அந்த விமானத்தில் ஏறார். எல்லாரும் துகாராம் 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 போலா புண்டலி கவரதா ஹரி விட்டல. இந்த வைகுண்ட ஆரோகணம் போகிற பொழுது அங்கே ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது. இன்றைக்கும் அவள் என்ன பண்ணுறான்னா, இப்போ வரப்போட மார்ச் 16ஆம் தேதி துக்காராம் பீஜுன்னு கொண்டாடுறான். காலை இளம் பொழுது ஒரு 6 மணிலேருந்து 7 மணிக்குள்ளே அந்த பெரிய மரமானது சலசல சலசலன்னு ஆடுறது. அப்போது துக்காராம் மகாராஜ் அங்கேயே விராஜமானாகி எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுறதாக ஒரு விஷயம். அந்த அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக அந்த இடம், அந்த பவித்திரமான இடத்துல எல்லாரும் துக்காராம் துக்காராம் துக்காராம்னு லட்சோப லட்சம் ஜனங்கள் சொல்கிறா. மார்ச் 16ஆம் தேதி தேவி க்ஷேத்திரத்தில் நடக்கிறது இந்த வைபவம். இன்றைக்கும் அந்த மரம் ஆடுறது. அதே மாதிரி மாவுளி மாவுளின்னு சொல்லி அவர் 18 நாட்கள் நடக்கிறதுக்கு வாரிக்கு கிளம்புறா. அப்போ ஞானேஸ்வர் மாவுளியோட ஆனந்தி சன்னிதானத்தில் அந்த கோவிலில் இருக்கிற கலசம் ஆடுறது. அதன் மூலமாக அவர் வாரிக்கு கிளம்புறாங்க. இப்படி சாதுக்கள் எவ்வளோ விஷயத்தை இன்றைக்கும் நடத்தின்னு இருக்கா. அப்போ வைபவமாக துக்காராம் மகாராஜ் இன்றைக்கும் இங்கே இருந்துருக்கார் இல்லையா. அவரோட அந்த பீஜம் ஆகி 2வது நாட்கள் 3வது நாட்கள் அங்கேருந்து 12 அபங்கங்கள் வந்தது. அந்த 12 அபங்கங்களை இன்றைக்கும் சொல்கிறார். அவர் சொல்கிறார், இந்த 12 அபங்கங்களை யார் பாராயணம் பண்ணுறாளோ அவளுக்கு பாண்டுரங்கனுடைய தரிசனமும் வைகுண்ட பிராப்தியும் அனவரதம் கிடைக்கும். அவர் எழுதினார் 1 கோடி லட்சம் அபங்கம் எழுதுறேன் நாமதேவர் சொன்னார். அதை துக்காராம் மகாராஜ் எழுதினார். இத்தனை 4000 அபங்கங்கள் கையில் கிடச்சிருக்கு. அந்த 4000 அபங்கங்களையும் பாட முடியாது. ஆனால் 12 அபங்கங்கள் பார அபங்கங்க பாடலாம். ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த 12 அபங்கங்களுக்கும் உள்ள பாவத்தை நம்ம பார்க்கலாம். போலா புண்டலி கவரதா ஹரிவிட்டல ஸ்ரீ ஞானதேவ துக்காராம் பண்டரிநாத் பகவான் கி ஜெய். மாவுளி ஞானேஸ்வர 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 மாவுளி ஞானராஜ மாவுளி துக்கார். ஜெய் ஜெய் விட்டல ஜெய ஹரி விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல ஜெய ஹரி விட்டல. हेची दान देगा देवा तुझ विसरण वावा गुण गायिना आवडी हेची माझी जोडी नलगे मुक्ति धन संपदा संत संग देई सदा तुका मने गर्भवासे सुखे गालावे आमसे. बोली ले गुरु वेडी वांकुरी उत्तरी करा क्षमा अपराध महाराज तुम्ही सिद्ध. नाही विचारिला अधिकारम्य आपला करा क्षमा अपराध महाराज तुम्ही सिद्ध. तुका मने ज्ञानेश्वरा राका पायांपे किंकरा करा क्षमा अपराध महाराज तुम्ही सिद्ध. ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम 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 सद्गुरुनाथ महाराज की சப்தாகம் நவாகம் பண்ணால் கூட அதில் கூட முடிக்க முடியாத பல விஷயங்கள் இருக்கிறார். பெரிய சரித்திரம். ஏதோ கடற்கரையில் இருந்து காலை வச்சுட்டு கடல் எப்பேற்பட்ட ஆழ்னு ஒருத்தர் சொல்றது போல ஒரு 2 நாளைக்கு தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா இதை பற்றி சொல்லலாம் அப்படின்ற ஒரு இதில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விஷயத்தையும் கவர் பண்ணியிருக்கார். நாமக்கல் விசேஷம், குருநாத ஆளுடைய அனுகிரகம், பக்தி, அவருடைய பக்தி, பகவான் பண்ண லீலைகள், அதையும் சொல்லிட்டு அவருக்கு குருநாதர் கிடைச்ச ஒரு அனுகிரகம், குரு அவருக்கு பண்ண உபதேசம், அப்புறம் அவர் வைகுண்ட ஆரோகணம் போன விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்கார். அதுக்கு ஒரு பாக்கியம் நமக்கு இந்த துக்காராம் மகாராஜுடைய சரித்திரத்தை சிரவணம் பண்ணுற ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை நமக்கு சுவாமிநாத சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். மேலும் இது சத்சங்கங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். வரும் 27ஆம் தேதி அன்னைக்கு
நம்மளுடைய சிவநாம மகிமை அப்படிங்கிற தலைப்புல உபன்யாசம் பண்றதுக்கு ஒரு நாள் கொடுத்துருந்தா. ஆனா பிரிண்ட் போடுறவா என்ன பண்றா அப்படின்னா சிவநாம மகிமைங்கிறது சிவராம மகிமைன்னு மாற்றி அடிச்சுட்டா. நாமாங்கிறதுக்கு பதிலாக நகாரத்துக்கு பதிலாக ரகாரம் வந்துருக்கு. அதனால ஒன்றும் தோஷம் இல்லை. அன்னைக்கு சிவபெருமானும் ராமச்சந்திரமூர்த்தியும் சம்பந்தமாக இருக்கிற சிவகீதை சின்ன விஷயம்